நமஸ்காரம் அடியேன். உத்தரவு வாங்கிக்கிறோம். ஆரம்பிச்சுக்கலாம். அடியேன் நமஸ்காரம். Namaskaram to all the Bhagavatas. Jai Jai Shri Sudarshana, Goda Govinda. My name is Savanija. I warmly welcome you all to this informative and interactive workshop conducted by Dr. Venkatesh Swami. Now, I would like to share a few words about STD Patashala, Srishti Tales, and Balavainavan. Sri Shadakopan Tirunarayana Swami Divya Prabandha Patashala, founded in 1986 by Swami Sri Rama Bharati, is a non-profit institution dedicated to preserving the Nalayara Divya Prabandham in its soulful musical form known as Devaganam, as envisioned by Swami Nathamunigal. Passionately nurtured by Srimati Saubhagyalakshmi Sri Rama Bharati, STD Patashala has played a vital role in propagating Divya Prabandham and other indigenous compositions through regular classes and goshtis, passing on this rich tradition to the next generation with discipline, devotion, and joy. Srishti Tales is a non-profit organization founded by Srividya Ramanujam with the heartfelt goal of introducing children to the beauty of Sanatana Dharma and the Sri Vaishnava Sampradayam in a joyful, relatable way. Through storybooks, board games, workshops, e-magazines, and interactive classes, Srishti Tales offers children a fun and meaningful way to connect with our spiritual roots. Their content is designed to nurture bhakti, values, and cultural pride, all while kindling curiosity and creativity. It is my pleasure to introduce Balavainavan, a beautiful initiative from the joint efforts of two esteemed non-profit organizations, STD Patashala and Srishti Tales. Together, under the banner of Balavainavan, the two organizations have spent the past 5 years conducting enriching camps, interactive online and offline workshops, and classes in both India and the USA. Their shared vision is to instill devotion, cultural knowledge, and love for Sampradaya, inspiring children to embrace the values of a true Vaishnavite life with joy and love. Now, I request Srimati Srividya Ramanujam to give the welcome note. Namaskaram to all. My pranams to our speaker of the day, Dr. Venkatesh Swami. As facilitators of workshops for children, we are often stumped with an innocent question, one that a child asks with genuine curiosity, a question we would never have thought of asking our own parents or elders in our family, or maybe an answer we once accepted that we should just take it without any understanding. Now, as we practice our culture as adults, there is often a question, a quiet thought that lingers in our minds. I wish I had learned this better many a times. And I wish I had known what this truly meant. Now, this is the idea behind this workshop, from where the whole thought process rooted from, to break the cycle of the unanswered questions and to get clarity. From clarity, we take pride in our dharmic identity. We approached Dr. Venkatesh Swami with this very sincere request to help address most of our common doubts in young minds about our sampradaya in a way that is relevant, authentic, and accessible. Swami has graciously accepted, and here we are truly blessed to offer this 3-day interactive workshop rooted in Dharma, a space designed specifically for teenagers and young adults, but equally meaningful for their parents. Let us walk together, generation to generation, towards greater understanding and inner strength. Thank you, Avanuja. Thank you, Mami. Now I would like to share a few words about Pravachana Tilakam Tirukudandai Dr. U.V. Venkatesh Swami. He is a medical doctor who has done Samashrayanam under Sri Puliyur Swami of Srirangam. He has done many Kalakshepams under Villur Nadadur Sri Bhashya Simhasanam, Dr. Sri U.V. Karunakaracharya Swami. He has learned Samavedam under Brahmashri Subramanya Shastrigal. He has been doing Upanyasams for over 13 years. In 2013, Nachiyar Koil Kannan Bhattar
gave the title Viruvurai Vendan. In 2014, Dr. Karunakara Acharya Swami gave one of his titles Pravachana Tilakam. In 2015, Dr. A.V.R. Swami gave him Vaishnava Ratna Award, youngest recipient at 24 years of age. In 2016, Irai Panimandram gave him Pravachana Vidyadhara title. In 2020, Los Angeles Divya Prabandha Group gave him a title Sri Ramanuja Sevashri. In 2021, Poundrikapuram Andavan gave him a title Pravachana Ratnamani. In 2023, Srirangam Srimad Andavan gave him a title Parashara Bhattadasar. In 2024, World Brahmins Association gave him Special Award for Community Service. In 2025, he was given the title Sri Vaishnava Siromani by Salem Tambras. He has currently been doing series on Ayram Namangal, Ayram Kadaigal, and Dinamdoram Divya Prabandham in Shankara TV. Before we begin the session, I request Srimati Radha Rajan to share the rules and guidelines of the workshop. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். Just a few guidelines to everyone who has joined. This workshop is thoughtfully curated for teenagers and young adults up to the age of 21, focusing on the challenge they may face in following dharmic practices in today's world. It is a 3-day workshop. The first 2 days is going to be us listening to Swami and all the information and the knowledge that he has prepared to share with us. Therefore, the first 2 days will mostly be all of us on listening mode. Kindly do not unmute yourselves unnecessarily. And we request that you be patient, and please, if you have doubts, kindly note it down. And at the end of today's session, there will be a 10-minute Q&A. Inniki naleki it is going to be Swami's upanyasam to us. On the third day, we will gather all your questions, and I am sure many people are going to have similar questions. So we are going to take those inputs from you and make it more interactive, where Swami will address those questions. So therefore, day 1 and day 2, kindly keep your video on if you can. Second thing, kindly rename yourself to the name of the child who is attending from the family, so that Swami can, if there is a question at some point, Swami can address the child. And third, kindly do not unmute yourselves unnecessarily. We will open it up for Q&A, and at that time, you are welcome to unmute and speak. Please do attend the sessions with an open mind and full attention. Due to a large number of participants, we are expecting close to 200 participants today. Therefore, like I mentioned, towards the end, we will open up the chat box as well as the unmute feature. At that time, you may submit your questions through the chat. And if you think you have a question later on when we are not in this call, you're welcome to WhatsApp it to the 2 numbers displayed on the screen. We will again display it towards the end of the session. The most important thing, this workshop is designed for teenagers and for their questions. Therefore, kindly keep the questions relevant to the age. That way, we will reap maximum benefit from Swami's effort and time. We deeply appreciate everybody's cooperation, and we look forward to a great learning journey with Swami these 3 days. Adiyan, Srimati Ramanujaya Namaha. Avanija. Now I would request Swami to start with the session.
ஸ்ரீசக்கர வரதாச்சாரியம் சுத்தசத்வ குருத்தமம் ஸ்ரீநிதிம் ராகவம் வந்தே ஹியபார கருணாகரம் அக்ரே பஷ்யாமி தேஜः கிமபி ஹயமுகம் வர்தகம் வாரிராசேஹே வித்யா ரூபஸ்ய ஹிருத்யம் விஷத சசிநிபம் பத்மஜாதாபிநந்தியம் சங்கம் சக்கரம் ச புஸ்தம் விவ்ருத்தி ரதிமதீம் ஞானமுத்ராம் ச லக்ஷ்மீம் பிப்ரத் விப்ராஜமானம் ஸ்ருதிததி மகிதம் லோச்சனா நேகதிருஷ்யம். எல்லோருக்கும் அடியனுடைய நமஸ்காரம். நம்ம சிருஷ்டி டேல்ஸும் எஸ்டிடி பாடசாலாவும் இணைந்து நடத்தக்கூடிய ரூட்டட் இன் தர்மா என்ற இந்த 3-day ஒர்க் ஷாப் ஃபார் டீன்ஸ், டீனேஜர்ஸ்க்காக 3 நாள் ஒரு பயிற்சி முகாமாகவே ஒரு உபன்யாச நிகழ்ச்சியை சிருஷ்டி டேல்ஸும் எஸ்டிடி பாடசாலாவும் இணைந்து வழங்குகிறார்கள். இதற்காக வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பிரகலாதர்களையும் ஆண்டாள்களையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். நீங்கள் தான் நாளைய ராமானுஜ சம்பிரதாயத்தின் தூண்கள், ஃபியூச்சர் பில்லர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ட்ரெடிஷன். ராமானுஜ சம்பிரதாயத்தை தூக்கி நிலைநிறுத்த போறவா நீங்கள் தான். அதுலயும் பக்தர்கள்ல எத்தனையோ உதாரணம் இருந்தாலும் அடியன் உங்களை எப்படி கூப்பிட்டேன் பாருங்க. எதிர்கால பிரகலாதர்களே, எதிர்கால ஆண்டாள்களே. பக்தர்கள் பல பேர் இருந்தாலும் இந்த 3 நாள் ஒர்க் ஷாப்போட லட்சியம் என்னன்னா, ஆண் குழந்தைகள் அத்தனை பேரும் பிரகலாதர்களாக உருவாகணும், பெண் குழந்தைகள் அத்தனை பேரும் ஆண்டாளை போல உருவாகணும். ஏன் இவா 2 பேரை மட்டும் உதாரணமா எடுத்தோம்னா ஒரு சின்ன காரணம் இருக்கு. ஆண்டாளுடைய தந்தை பெரியாழ்வார் இருக்காரே, அவரே பெரிய பக்தர். பெருமாள் நன்னா இருக்கணும், பெருமாள் நன்னா இருக்கணும்னு பல்லாண்டு பாடிய மகான் பெரியாழ்வார். ஆனா ஆண்டாள் என்ன பண்ணான்னா, பக்தியில பெரியாழ்வாரையே விஞ்சிட்டா. 5 குடிக்கு ஒரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள் தஞ்செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையளாயின்னு மணவாள மாமுனிகள் கொண்டாடினார். அப்ப ஆண்டாளுடைய கிரேட்னஸ் என்னன்னா, அவ அப்பா பெரியாழ்வார் பெரிய பக்தர்னா, நான் பெரிய பெரிய மிகப்பெரிய பக்தையாக ஆக்கி காட்டுகிறேன்னு ஆண்டாள் ஆகி காமிச்சா. இன்னைக்கும் நாம கிருஷ்ணனை கூப்பிட்டு உனக்கு பெரியாழ்வார ரொம்ப பிடிக்குமா ஆண்டாள ரொம்ப பிடிக்குமான்னு கேட்டா கிருஷ்ணன் என்ன சொல்லுவான், எனக்கு பெரியாழ்வார ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனா ஆண்டாள்னா ரொம்ப 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 பிடிக்கும்னு கிருஷ்ணன் சொல்லுவான். அப்படிப்பட்ட ஆண்டாள்கள் தான் இன்னைக்கு தேவை. பெற்றோர்களை விட குழந்தைகள் இன்னும் பக்தியில் சிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். தாய் 8 அடி பாஞ்சா குட்டி 16 அடி பாயும்பா. அதுதான் நம்ம சம்பிரதாயத்துக்கு நல்லது. இப்போ பெற்றோர்கள்ட்ட பக்தி இருந்தது, குழந்தைக்கு 50%, அதோட குழந்தைக்கு அதுல 50%, இப்படி 100%, 50%, 25%, 10% போயிட்டு இருந்ததுன்னா அது சம்பிரதாயத்துக்கு நல்லது இல்ல. பெற்றோர்களுக்கு இருந்த பக்தியை விட குழந்தைகளுக்கு இன்னும் 2 மடங்கு 3 மடங்கு 4 மடங்குன்னு அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷன்ல பக்தி இன்னும் பெருகி கொண்டு போனால்தான் சம்பிரதாயம் நல்லா வளரும். ஏன் ஒரு சாப்ட்வேரே கொடுத்தாலும் வெர்ஷன் 1.0 விட வெர்ஷன் 2.0 நல்லா இருக்கணும்னு சொல்றாளா இல்லையா? அப்போ பெற்றோர்களை விட முன் தலைமுறை விட அடுத்த தலைமுறைக்கு பக்தி என்பது இன்னும் மேலோங்கி இருக்கணும். அதை காட்டினவள் ஆண்டாள். அதனால எதிர்கால ஆண்டாள்களே. பிரகலாதனுக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு. பிரகலாதனுக்கு என்ன சிறப்புன்னா, ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். இன்னி தேதிக்கு நம்ம குழந்தைக்கு நன்னா நெத்திக்கெல்லாம் திருமண் காப்பெல்லாம் இட்டு விட்டு நன்னா பெருமாளுடைய திருநாமத்தெல்லாம் சொல்லி ஸ்கூலுக்கு போன்னு அனுப்பி வைக்கிறோம். அவன் ஸ்கூலுக்கு போனா அங்க பியர் குரூப்னு ஒரு 4 பேர் இருப்பான். அவன் இவனை கூப்பிட்டு இது என்ன நெத்தியில போட்டுட்டு இருக்க, இதெல்லாம் இட்டுக்க கூடாது, அது என்ன பகவான் 21st செஞ்சுரியில யாரா இதெல்லாம் நம்புவா, அப்படி இப்படி எத்தையோ பேசி இவன் மனசை கலைச்சு விட்டுருவான். ஸ்கூல்ல இருந்து திரும்பி வரும்போது பார்த்தா நம்ம மாத்து குழந்தை வெறும் நெத்தியோட திரும்பி வரும். ஆனா பிரகலாதன் எப்படி தெரியுமா, அவன் மிகச்சிறந்த பக்தன். அசுரர்களின் குருகுலத்துக்கு போறான். கூட படிக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாம் அசுர பிள்ளைகள். பிரகலாதன் மட்டும் ஜம்முன்னு நெத்தியில திருமணிட்டுதான் நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு அசுர குருகுலத்துல போய் சொன்னா பியர் குரூப் சும்மா இருக்குமா? அசுர பிள்ளைகள் எல்லாம் பிரகலாதனை கூப்பிட்டு என்னடா இது ஏதோ நாராயணா அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க, இங்க இரணியன் தான் தெய்வம், நாராயணன் பேரெல்லாம் சொல்லாதேன்னு பேச்சு கொடுத்து பார்த்தா. ஆனா நம்ம பிரகலாதன் இருக்கானே, இவன் அவள்கிட்ட பேசினான். பிரகலாதன் பேசினானே பார்க்கணும் பேச்சு. கார்த்தால இவன் பேச ஆரம்பிச்சான். சாயந்தரம் என்னாச்சுன்னா எல்லா குழந்தைகளும் திருமணிட்டு எல்லாரும் நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு பிரகலாதனை போலவே சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டா. இந்த சண்டன் மர்க்கன்னு 2 அசுர குருமார்கள் வெளியில போயிட்டு இருந்தவா உள்ள வரா, கோரஸா நாராயணான்னு கேட்டுது. அவனுக்குள்ள பேசினா, ஏன்டா உள்ளுக்குள்ள ஒரு பிரகலாதன் தானே இருந்தான், கோரஸா நாராயணா கேக்குறதே, எத்தனை பிரகலாதர்கள் வந்துட்டான்னு உள்ள போய் பார்த்தா ஒவ்வொரு குழந்தையும் நாராயணான்னு சொல்றது. அப்போ பிரகலாதன் என்ன பண்ணா, மத்தவாள்லாம் நம்ம மனசை குழப்பி நீ பக்தியில ஈடுபடாதன்னு கலைச்சு விடுவா. பிரகலாதன் கலைச்சு விடுறான்னு வந்தவாளை கூப்பிட்டு இவன் ஒரு பேச்சு கொடுத்து அவளை கன்வெர்ட் பண்ணி பக்தர்களாக்கிட்டான். அப்ப நம்ம குழந்தைகள் எப்படி இருக்கணும்னா, இவ மனசை யாராவது கலைக்கிறேன் அப்படி இப்படி சொல்லின்னு வந்தா இவ கலங்க கூடாது. அவள்கிட்ட ஒரு லெக்சரை கொடுத்து அவர்களை பக்தர்களா கன்வெர்ட் பண்ணிடணும், அவளை நம்ம குரூப்புக்கு கொண்டு வந்துடணும். ஆக சாமானிய பக்தர்களாக உருவாக்குவது மட்டும் இந்த சிருஷ்டி டேல்ஸ் எஸ்டிடி பாடசாலா நடத்தும் இந்த 3 நாள் ஒர்க் ஷாப்புக்கு நோக்கம் இல்லை.
நீங்கள் ஆண்டாள்களாக ஆக வேண்டும், நீங்கள் பிரகலாதர்களாக ஆக வேண்டும். பிரகலாதன்டேந்து பக்தி அசுர பிள்ளைகளுக்கு கூட போன மாதிரி உங்க கூட படிக்கிறவாள்லாம் நல்ல குழந்தைகள் தான் ஸ்கூல்ல. அதனால உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் உங்கள்டேந்து இந்த பக்திங்கிறது பரவணும். போன தலைமுறையில இந்த பக்தி எப்படி இருந்ததோ அதை விட இன்னும் 2 மடங்கு உங்கள் மூலமாக இன்னும் நன்றாக வளர்வதுதான் சம்பிரதாயத்துக்கு ஆரோக்கியமானது. அப்பதான் ட்ரெடிஷன்ங்கிறது மேல மேல போயிட்டு இருக்குமே ஒழிய 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125 இப்படியே போயிட்டு இருந்ததுன்னா என்ன இருது? அதனால பெற்றோர்களை விஞ்சிய பக்தர்களாக ஆண்டாளை போல இருக்க வேண்டும். பிறருக்கும் பக்தியை ஊட்டும் ஆற்றலிலே பிரகலாதனை போல இருக்க வேண்டும். ஆண்கள் தான் பிரகலாதனை போல இருக்கணும், பெண்கள் தான் ஆண்டாளை போல இருக்கணும்னு இல்ல. நீங்க ஒத்தொத்தருமே பக்தியை பரப்பும் ஆற்றலில் பிரகலாதன், ஒத்தொத்தருமே பக்தியில் சிறந்து இருப்பதிலே ஆண்டாள். இப்படி விளங்க போகிற பிரகலாதர்களே, ஆண்டார்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் அடியனுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த 3 நாள் ஒர்க் ஷாப் இல்லையா, இதை உங்களுக்கு ரிலேட்டபிளா அடியன் 3 டாபிக்ஸ் கொடுத்திருக்கேன். இன்றைய முதல் நாள் ஒர்க் ஷாப்போட டாபிக் என்னன்னா வைஷ்ணவிசம் 2.0 ஃபாலோயிங் ஃபெய்த் இன் த டிஜிட்டல் ஏஜ். வைஷ்ணவிசம் 2.0 ஃபாலோயிங் ஃபெய்த் இன் த டிஜிட்டல் ஏஜ், அதுதான் இன்றைய ஒர்க் ஷாப். நாளைய தினம் பக்தி அண்ட் பேலன்ஸ், ஹவு டு கோப் அப் வித் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அண்ட் வேர்ல்ட்லி லைஃப் சைமல்டேனியஸ்லி, பக்தி அண்ட் பேலன்ஸ், அது நாளைக்கு. அதுக்கப்புறம் டே 3 கியூரியஸ் மைண்ட்ஸ் ஃபார் Q&A. நீங்க கியூரியஸா என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதெல்லாம் டே 3 கேட்கலாம். அதனால இன்றைய தினம் அன்றாட வாழ்க்கையில பாய்ஸ், கேர்ள்ஸ், டீனேஜர்ஸ் தான் எல்லாரும் வந்திருக்கேள். உங்களோட லைஃப்ல என்னென்ன நம்ம சம்பிரதாயப்படி ஃபாலோ பண்ணணும், அதை எதுக்காக ஃபாலோ பண்ணணும், அதை ஃபாலோ பண்றதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ், நன்மைகள் என்ன, இதெல்லாம் இன்றைய தினம் பார்க்க போறோம். அதான் வைஷ்ணவிசம் 2.0 ஃபாலோயிங் ஃபெய்த் இன் த டிஜிட்டல் ஏஜ். இதை எப்படி பண்ண போறோம்னா, காலை முதல் மாலை வரை, இப்ப நீங்க கார்த்தால தூக்கத்திலேருந்து எழுந்துக்கிறதுல இருந்து திரும்ப இரவு தூங்க போற வரைக்கும் என்னென்ன பண்ணணும், எதுக்காக பண்ணணும், செய்வதால் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்னு பார்க்க போறோம். இத சொல்லும் போதே ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு பயம் வரும். அச்சோ, இவன் என்னென்ன சொல்ல போறானோ, கார்த்தால எழுந்து அதை பண்ணு இதை பண்ணு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நம்மள பயமுறுத்த போறானோ, அப்படின்லாம் யாரும் பயப்பட வேண்டாம். நிச்சயமா உங்களுக்கு சாத்தியமானதுதான் சொல்ல போறேன். குழந்தைகளா பாருங்க, ஒரு 7:10க்கு பூர்த்தி பண்ணுவேன். 7:10க்கு நீங்களே சொல்லுவேன் பாருங்க, இவ்வளவு சிம்பிளா, இவ்வளவு பேசிக்கான விஷயங்களா, இந்த நிமிஷமே நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன்னு நீங்க அத்தனை பேரும் சொல்லுவேன் பாருங்க. அதனால எஸ் ஆர் நோங்கிறத உங்க பார்வைக்கு விட்டுடுறேன். அடியன் ரொம்ப பேசிக்கான 10 பாயிண்ட் சொல்ல போறேன். இந்த 10 பாயிண்ட்டையும் நாளைக்கு கார்த்தால இல்ல, இன்றைக்கு மாலை முதலாகவே நீங்கள் செய்யறதுக்கு ஃபாலோ பண்ணணும். எஸ்ஸா நோவாங்கிறது 7:10க்கு நீங்க சொல்லுங்க. கஷ்டமான விஷயம் எதுவுமே சொல்ல போறது இல்ல, ரொம்ப ஈஸியான 10 பாயிண்ட் சொல்ல போறேன். இந்த 10ஐயும் இந்த நிமிஷம் தொடங்கி வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க தயாரான்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள். முடியாத விஷயம் எதுவுமே சொல்ல போறது இல்ல. இதுதான் நம்முடைய 10 கமாண்ட்மெண்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. எல்லாரும் அவாவா 10 கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் வச்சுக்கிறா இல்லையா? இப்ப நமக்கு ஒரு 10 கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்துருவோம். பாயிண்ட் நம்பர் 1, early to bed, early to rise. கார்த்தால சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும். முக்கியமா சூரியோதயத்துக்கு முன்னாடி நாம எழுந்துக்கணும். ஏன்னா ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன். ஒரு பையன் எக்ஸாம் எழுத போனான். 3 hours எக்ஸாமினேஷன். அவன் என்ன பண்ணானா, எக்ஸாம்ல முதல் 1 hour தூங்கி போயிட்டான். முதல் 1 hour தூங்கிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டேன், இருக்கிற 2 மணி நேரத்துல அப்புறம் எக்ஸாம் எழுதுறேன்னு எழுதினான். இப்படி எழுதினா என்னத்தை எழுத முடியும்? ஆனா அவன் கூட இன்னொரு பையன் படிச்சான். அவன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன். எக்ஸாம் 2 மணி நேரத்துல எழுத முடியும், 3 மணி நேரம் டைம் கொடுத்தாலும் 3 hours எக்ஸாம 2 ஹவர்ஸ்ல எழுதலாம். அவன் என்ன பண்ணா, போய் எக்ஸாம் ஹால்ல உட்காந்ததும் 2 hours எக்ஸாம் எழுதினான். எழுதிட்டு பேப்பரை ஒரு தடவை பார்த்தான், எல்லாம் நல்லா இருக்கு. கடைசி 1 hour ரெஸ்ட் எடுத்துனான். இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, முதல் பையன் கெட்டிக்காரனா, 2வது பையன் கெட்டிக்காரனா? எக்ஸாம் ஹால்ல போய் 1 hour தூங்கி விழுந்துட்டு அப்புறம் எக்ஸாம் எழுதுறவன் கெட்டிக்காரனா, எக்ஸாம நன்னா எழுதி முடிச்சுட்டு ரிலாக்ஸ் பண்றவன் கெட்டிக்காரனா? எழுதிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்றவன் தானே கெட்டிக்காரன். அது போல ஒரு நாள், இந்த ஃபுல் டே இருக்கு பாருங்க, அந்த 24 ஹவர்ஸ்ங்கிறது பெருமாள் நமக்கு கொடுத்த கிஃப்ட். கார்த்தால 6 AM டான்னு பொழுது விடியறது. அந்த நாள்ல உன்னால எவ்வளவு அச்சீவ் பண்ண முடியுமோ அச்சீவ் பண்ணிக்கோன்னு பெருமாள் கொடுக்கிறார். அப்ப கெட்டிக்காரன் கார்த்தால தூங்கிட்டு 9 மணி 10 மணி நிதானமா எழுந்து அப்புறம் ஐ எம் ரேசிங் அகைன்ஸ்ட் டைம்னு ஓடுறவன் கெட்டிக்காரனா? பெருமாள் நாளை கொடுத்துருக்காருப்பா. சீக்கிரம் எழுந்து என்னென்ன சாதிக்க முடியுமோ சாதிக்கிறேன்னு சாதிச்சுட்டு சாயந்தரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறவன் கெட்டிக்காரனா? அப்போ ஒரு எக்ஸாம்னு போனா முதல்ல வேலையை முடிக்கணும், அப்புறம் தானே ரிலாக்ஸ் பண்ணணும். அது போல வாழ்க்கைங்கிறது பெருமாள் நமக்கு வச்ச டெஸ்ட். அப்ப கார்த்தால என்ன பண்ணணும்னா, சூரியோதயம் முன்னாடி எழுந்துண்டா. இன்னைக்கு ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல என்ன சொல்றான், டே லைட் சேவிங். நாங்க டயத்தையே மாத்தி வைக்கிறோங்கிறான். இதுக்கு டே லைட்டை நீ யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னு.
அப்ப அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணாம இருக்கலாமா? அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, கார்த்தால எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ காலை சீக்கிரம் எழுந்து விடுங்கள். எழுந்துனுட்டோம்னா அந்த ஒரு ஃபுல் டே டைம்ங்கிறது இந்த அனுஷ்டானத்துக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா எல்லாரும் பெருசா என்ன சொல்றா, ஒரு அனுஷ்டானம் ஃபாலோ பண்ணுனாலே, இல்ல எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ், டைம் இல்லன்னு தானே சொல்றா. கார்த்தால சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறதுங்கிற பழக்கத்த மட்டும் வளர்த்துன்னு பாருங்கோ. உங்களுக்கு ஒரு நாளே நெறைய டைம் இருக்கிற மாரி தெரியும். நெறைய தூங்க தூங்க தான் லேசினஸ் வந்துரும். டைமே இருக்காது அப்புறம். அப்போ கார்த்தால சீக்கிரம் எழுந்துப்போம். நெறைய அச்சீவ் பண்றோம். வேலையெல்லாம் பூர்த்தி ஆயிடுத்துன்னா, இயர்லி டூ பெட். அதுக்கப்புறம் சீக்கிரம் தூங்க போலாம். அதாவது இங்கிலீஷ்ல என்ன சொன்னா, எர்லி டூ பெட், எர்லி டூ ரைஸ்ன்னா. அத கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க. எர்லி டூ ரைஸ், எர்லி டூ பெட். கார்த்தால சீக்கிரம் எழுந்துனுட்டோம்னா, வேலையெல்லாம் சீக்கிரம் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் சீக்கிரம் நாம ரிலாக்ஸ் பண்ணி படுத்துக்கிறதுக்குன்னு நம்ம போயிடலாம். அதனால குழந்தைகளா, நாளையிலேருந்து கார்த்தால சூரியன் எழுந்துக்கும்போது, நாம தான் சூரியனுக்கு குட் மார்னிங் சொல்லப் போறோம். சூரியன் வந்து நம்மள எழுப்பக்கூடாது. சூரியன் கார்த்தால உதிக்கும்போது, சூரியன் உதிக்கும்போது, நாம போய் ஹலோ சூர்யா, குட் மார்னிங்ன்னு நாம சொல்லணும். அந்த மாரி நாம முன்னாடி எழுந்துக்கணும். இது வந்து சாஸ்திரத்துக்காக மட்டும் சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்கோ. இதுல இன்னும் பல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. லண்டன்ல டாக்டர் பிஷப் ஹூபர்ன்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட். நீங்க உபன்யாசம் முடிஞ்சதும் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்கோ. லண்டன்ல டாக்டர் ஹூபர்ன்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட், டாக்டர் பிஷப் ஹூபர். அவர் ரிசர்ச் பண்ணி என்ன சொல்றார், இந்த கார்த்தால சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறா இல்லையா, அவளுக்கெல்லாம் லைஃப்ல நோ ஸ்ட்ரெஸ், நோ டிப்ரெஷன். ஸ்ட்ரெஸ் இல்ல, டிப்ரெஷன் இல்ல. தே டோன்ட் ப்ரொகாஸ்டினேட் திங்ஸ். அவ எதையுமே தள்ளி போடுறது இல்ல. நெறைய அச்சீவ் பண்றா. ப்ரொடக்டிவிட்டி யாருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்குன்னா, சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறவாளுக்கு தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஏன்னா லேட்டா எழுந்துக்கிறவானாலே தே டெண்ட் டு பி லேசி. ஆனா சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறவா தே ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு பி பிஸி. சுறுசுறுப்பா வேலை செய்வா அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார். இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் ஜெர்மனியில டாக்டர் கிறிஸ்டோப் ராண்ட்லர். அவர் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு. இதுவும் கூகுள்ல அவைலபிள். என்ன சொல்றாருன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ வேக் அப் இயர்லி ஸ்கோர் பெட்டர் மார்க்ஸ். அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு. அகாடமிக்ஸ்ல எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்றாங்கன்னு ரிசர்ச் பண்ணி என்ன சொல்றாருன்னா, லேட்டா எழுந்துக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்குற மார்க் எல்லாம் ஆவரேஜ் எடுத்தாராம். சீக்கிரம் எழுந்துக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க் எல்லாம் ஆவரேஜ் எடுத்தாராம். சீக்கிரம் எழுந்துக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நிறைய மார்க் வாங்குகிறார்கள். நீங்க அகாடமிக்ஸ்ல நல்லா ஸ்கோர் பண்ணணும்னாலும் சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறது நல்லது. அதுக்கு மேல ஒரு விஷயம் சொல்றேன். இது வந்து பிருகதாரண்யக உபனிஷத்துல இருக்கு. உபனிஷத்துனா உடனே உங்களை தூங்க வச்சிருவேன்னு நினைக்காதீங்க. நிச்சயமா உங்களை தூங்க வைக்க மாட்டேன். ஆனா தினமும் தூங்குறோம் இல்லையா? ஆனா தூக்கத்தை பத்தி தான் விஷயம். பிருகதாரண்யக உபனிஷத் சொல்றது, ராத்திரி நாம தூங்குறோம் இல்லையா? தூங்கும்போது பரமாத்மாவாகிய பெருமாள் நம்மள வந்து அப்படியே கட்டிண்டு எம்பரேஸ் பண்ணிக்கிறாராம். அவரோட குழந்தைகள் நாமோ. பிராஜ்ஞேன ஆத்மனா சம்பரிஷ்வக்தோ ந பாக்கியம் கிஞ்சன வேத நாந்தரம்னு உபனிஷத் வாக்கியம். ஒரு ஜீவாத்மா தூங்கிட்டு இருக்கான்னா, ஒரு அம்மா தூங்குற குழந்தைய கட்டிப்பா இல்லையா? அது அம்மாவுக்கும் சந்தோஷம், குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு. அது போல பெருமாள் என்ன பண்றாராம், தூங்குற ஜீவாத்மாவை வந்து அப்படி அணைச்சுக்கிறாராம். அது அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு பாதுகாப்புன்னு. ஆனா இப்படி வந்து எம்பரேஸ் பண்ற பகவான், இரவிலே அணைத்துக் கொள்ளும் பகவான், இந்த கார்த்தால சூரியோதயத்துக்கு முன்னாடி பிரம்ம முகூர்த்த காலம்னு சொல்லுவா. ஜஸ்ட் பிஃபோர் டான். அப்பதான் அவனை விட்டுட்டு பெருமாள் புறப்பட்டுறாராம். இனிமே நீ முழிச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறார். அந்த நேரத்துல உடனே நாம முழிச்சுட்டோம்னா, பகவானோடு சேர்ந்து இருந்தோம் இல்லையா? அந்த ரெசிடுவல் எஃபெக்ட் அப்படியே நம்ம கிட்ட இருக்குமோ. அந்த டிவைன் வைப்ஸ். அவ்வளவு நேரம் பெருமாள் நம்மள அணைச்சுட்டு இருந்திருக்காரு இல்லையா? அந்த டிவைன் வைப்ஸ் அப்படியே இருக்கும். அதனால மனசுல நல்ல சாத்விக் டெண்டன்சிஸ், பியூர் தாட்ஸ் இருக்கும். நல்ல கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கும். அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். நாம அதை விட்டுட்டு பெருமாள் ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு அந்த டானுக்கு முன்னாடியே போயிடுறார். நாம நன்னா அதுக்கப்புறம் தூங்கி சூரியன் எல்லாம் உதிச்சு 8 மணி 9 மணின்னு மெதுவா எழுந்தனோம்னா, அதுக்கப்புறம் அந்த ரெசிடுவல் எஃபெக்டோ டிவைன் வைப்ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்காது. அதனாலதான் உங்களோட அகாடமிக்ஸ்க்கே சொல்றேன். ஏதோ ஒரு லெசன் நீங்க படிச்சு பாக்குறேன். என்ன படிச்சாலும் மைண்ட்ல ஏற மாட்டேங்கிறது, நெட்ரு பண்ண முடியல, மெமரைஸ் ஆக மாட்டேங்கிறதுன்னா, விடிகார்த்தால எழுந்துன்னு படிச்சு பாருங்க. உடனே மெமரைஸ் பண்ணிடலாம். காரணம் என்னன்னா, ஞானமே வடிவெடுத்த பெருமாளோட சேர்ந்து இருந்துட்டு வந்திருக்கோம். அந்த எஃபெக்ட் உடனே மெமரைஸ் பண்ணிடலாம். அது போல ஸ்லோகங்கள் கத்துக்கணும், சாஸ்திரங்கள் படிக்கணும்னாலும் கூட கால வேளையில படிச்சா உடனே மனசுல பதியும். கான்சென்ட்ரேஷனும் கால வேளையில நல்லா இருக்கும். உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். அதனால எர்லி டு பெட், எர்லி டு ரைஸ் 10 கமாண்ட்மெண்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட்மெண்ட் இதான். நாளையில இருந்து நாம என்ன பண்ண போறோம்? சூரியனுக்கு முன்னாடி நாம எழுந்துக்க போறோம். இப்போ நமக்கும் சூரியனுக்கும் இனிமே காம்படிஷன் டெய்லி. நீ முன்னாடியா நான் முன்னாடியான்னு ஒரு கை பாத்துருவோம். டெய்லி எல்லாரும் ரெடியா? அப்படியே கை தூக்கி யாரெல்லாம் ரெடியோ கை தூக்கி சொல்லிடலாம். நாளையில இருந்து சூரியனுக்கு நாம தான் குட் மார்னிங் சொல்லி சூரியனை எழுப்ப போறோம். சூரியன் வந்து நம்மை எழுப்பக்கூடாது. இது பாயிண்ட் நம்பர் 1. இப்ப பாயிண்ட் நம்பர் 2, ஸ்பிரிச்சுவல் குட் மார்னிங். கார்த்தால நாம என்ன பண்றோம்? குட் மார்னிங். அப்பப்ப நம்ம வீட்டுல யார் இருக்காங்களோ, நம்ம ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு குட் மார்னிங் சொல்றோம்.
அதுவும் இந்த வாட்ஸ்அப்னு ஒண்ணு வந்தது எல்லாரும் ஒரு குட் மார்னிங் போட்டு அனுப்பி விட்டுருவா. ஒரு காலத்துல இந்த எஸ்எம்எஸ் தான் இருந்தது. உங்க ஜென்சி குழந்தைகளுக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது. எஸ்எம்எஸ்னு உண்டு. அதுவும் ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பினா ₹1 அதுக்கு சார்ஜ் வேற உண்டு. அதனால அப்பெல்லாம் ஹாப்பி தீபாவளி, ஹாப்பி பொங்கல் அது மட்டும் தான் அனுப்புவா. இப்ப பாருங்க ஹாப்பி 6 AM, ஹாப்பி 7 AM, வாட்ஸ்அப் ஃப்ரீ தானே அடிச்சு விடுன்னு சொல்லிட்டு அடிச்சுட்டே இருக்கா. ஆனா அந்த குட் மார்னிங்கே நாம இனிமே ஸ்பிரிச்சுவல் குட் மார்னிங்கா சொல்ல போறோம். அது என்னப்பா ஸ்பிரிச்சுவல் குட் மார்னிங்? அதான் பாயிண்ட் நம்பர் 2. கார்த்தால நம்ம எழுந்துக்கிறோம் இல்லையா, பிஃபோர் சன்ரைஸ் எழுந்துக்க போறோம். எழுந்துனதும் கஜேந்திர மோட்சத்தை நினைக்கணும். கஜேந்திர மோட்ச சரித்திரம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? கஜேந்திரன் ஒரு யானை ஒரு குளத்துல தாமரை பறிக்க போச்சு. அப்போ ஒரு முதலை யானையின் காலை குவியது. யானை எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தது, முதலை கிட்டே தப்பிக்க முடியல. அப்ப அந்த யானை அப்படியே தும்பிக்கையை கூப்பிட்டு பெருமாள ஆதிமூலமே என்று அழைத்த போது கருட வாகனத்துல பெருமாள் பறந்து வந்து அந்த முதலையை தன்னுடைய சக்கராயுதத்தாலே வதம் பண்ணி யானையை காப்பாத்தி அதன் புஷ்பத்தை ஏத்துண்டு கஜேந்திரனுக்கு மோட்சம் கொடுத்தாருங்கிற வரலாறு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? கார்த்தால எழுந்துக்கும் போது அந்த கஜேந்திர மோட்சத்தை ஒரு முறை அப்படியே மனசால நினைக்கணுமா. நினைச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கா. நம்ம ஸ்ரிட்டி டேல்ஸ்ல இருந்தே உங்களுக்கு அந்த PDF அனுப்புவார்கள். அதுலயும் நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். கிராஹ கிரஸ்தே த்விபேந்திரே ருததி சரபசம் தார்க்ஷ்யம் ஆருஹ்ய தாவன்னு வியாகூர்ணன் மால்யபூஷா வசன பரிகரோ மேக கம்பீர கோஷா ஆபிப்ராணோ ரதாங்கம் ஷரம் அசிம் அபயம் சங்கசாபௌ சகேட்டௌ ஹஸ்தை கௌமோதகீமப்யவது ஹரிரசௌ அங்கசாம் சங்கதேர்னஹா. பெரிய ஸ்லோகமா இருக்கேன்னு கேட்க வேண்டாம். இதை சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் சொன்னேன். ஏன்னா அந்த காலத்துல சொல்லுவா, இந்த ஸ்லோகத்தை தெரியாதவா வைஷ்ணவாலே கிடையாதும்பா. இந்த காலத்துல இந்த ஸ்லோகத்தை தெரிஞ்ச வைஷ்ணவாலேயே காணும். இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இதை சொல்லிதான் கஜேந்திர மோட்சத்தை நினைக்கணும்பா. ஆனா அவ்வளவு தூரம் சொல்ல முடியலன்னா அதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்கு. 7 முறை ஹரி 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 ஹரி. கார்த்தால எழுந்ததும் 7 முறை ஹரின்னு சொல்லணும். இந்த கஜேந்திரனை வந்து காப்பாத்தினாரே அந்த பெருமாளுக்கு தான் ஹரின்னு பேரு. ஹரினா என்ன அர்த்தம்னா அபகரிப்பவர்னு அர்த்தம். ஒன் ஹூ டேக்ஸ் அவே, அவருக்கு தான் ஹரின்னு பேரு. எதை அவர் டேக் அவே பண்றாருன்னா he takes away all our sins, all our troubles, all our problems, all our whatever. நம்ம சில ஆபத்துகள் சொல்றோம் இல்லையா, all our dangers. சோ ஆபத்து வந்தாலும் சரி, கஷ்டம் வந்தாலும் சரி, பாபங்களா இருந்தாலும் சரி, இதெல்லாம் அபகரிச்சுன்னு போயிடுவார். அதனால அவருக்கு ஹரின்னு பேரு. இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி சொல்லட்டுமா ஹரிக்கு? அந்த யானை ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிட்டது இல்லையா, கூப்பிட்டதும் ஹரிபரியில ஓடி வந்தார். he came in a hurry. அதனால அவருக்கே பேரு ஹரி. he came in a hurry, his name is also ஹரி. அதனால நீங்களும் ஹரின்னு கூப்பிட்டேன்னா அவரும் ஹரிபரியோட ஓடி வந்து எந்த ஆபத்தும் இல்லாம கூடவே இருந்து காப்பார். அதனால கார்த்தால எழுந்துக்கும் போது கருணையே வடிவெடுத்த பெருமாள் திருநாமம் சொல்றோம். இது கூச்சப்பட வேண்டாம், மனசுலதான் சொல்லணும்னு இல்ல. நன்னா சத்தமா 7 முறை ஹரி 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 ஹரி. என்ன ஒண்ணு பக்கத்துல படுத்துட்டு இருக்க வாழ்க்கை முதல் நாளே சொல்லிடுங்க. இந்த மாதிரி நான் ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணேன், அங்க ஒருத்தர் வந்து சொல்லியிருக்காரு கார்த்தால சத்தமா ஹரி ஹரின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால ஏன்னா திடீர்னு நீங்க பாட்டுக்கு நாளை கார்த்தால எழுந்துட்டு ஹரி ஹரின்னு சத்தம் போட பக்கத்துல இருக்கிறவா ஏதாவது பயந்து ஐயோ என்ன ஹரிபரியோ கார்த்தால எழுதுன்னு கத்தராளேன்னு பயந்துருவா. ஏன்னா பிரம்ம முகூர்த்தத்துல வேற எழுந்துட்டோம். அதனால கார்த்தால எழுந்து 7 முறை ஹரி ஹரின்னு சொல்லுங்க. இதுதான் நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் குட் மார்னிங். அதனால கார்த்தால உங்க அப்பாவை பார்த்ததும் ஹரி ஹரி, அம்மாவை பார்த்தா ஹரி ஹரி, உங்க பிரதர் சிஸ்டரை பார்த்தா ஹரி ஹரி சொல்லுங்க. பகவன் நாமா அவ்வளவுதான் நாக்குல வந்துருத்து. இதுக்குன்னு சொல்லி பகவன் நாமாவை சொல்றதுக்கு நீங்க ஒன்னும் டிவோட் பண்ண போறது இல்ல. வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் அனுப்புறோமா இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, குட் மார்னிங்னு போடுறதுக்கு பதிலா ஹரி ஹரின்னு போடுங்க. கார்த்தால ஹரி ஹரி. இனிமே யாரை பார்த்தாலும் காலை முதலில் ஒருத்தரை சந்திக்கும் போது ஹரி ஹரி என்று சொல்லுவோம். சொன்னா இவாளுக்கும் ஒரு குட் மார்னிங் சொன்ன மாதிரி ஆச்சு, பெருமாளுக்கும் அட்டண்டன்ஸ் போட்டோம். பகவானே உன் தொண்டன் முடிச்சுட்டேன் பாத்துக்கோ. கார்த்தால சீக்கிரம் எழுந்துனா போதாது, பெருமாள்கிட்ட சொல்லணும் இல்லையா, நீ போட்ட ரூலை ஃபாலோ பண்ணிட்டேன்னு ஒரு அட்டண்டன்ஸ் போடணும் இல்லையா. இந்த கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல எல்லாம் ஒரு வழக்கம் உண்டு, கார்த்தால சீக்கிரம் போகணும். போயிட்டு அந்த ஆபீஸ்ல யார் மேனேஜரோ அவருக்கு போய் விஷ் பண்ணுங்கம்பா. விஷ் பண்றது எதுக்குன்னா நான் சீக்கிரம் வந்துட்டேன்னு சொல்றதுக்காக. அது போல நான் சீக்கிரம் எழுந்துட்டேன்னு பெருமாளுக்கு அட்டண்டன்ஸ் போடணும். அதுக்காக ஹரி ஹரி என்று ஸ்பிரிச்சுவல் குட் மார்னிங்கா அட்டண்டன்ஸ் போட போறோம். இது செஞ்சிடலாமா? இது எல்லாருக்கும் ஈஸி தானே? இது ஏதாவது கஷ்டமா? இது வரைக்கும் 2 விஷயம் சொன்னேன். ஏதாவது கஷ்டம்னா சொல்லுங்க. கஷ்டம் ஏன்னா எல்லாரும் கை தூக்குங்க. வீடியோல இருக்கிறவா எல்லாரும். இதுல ஒண்ணும் கஷ்டம் இல்ல. நாளைல இருந்து எல்லாரும் செஞ்சிடலாம் இல்லையா? கார்த்தால எழுந்ததும் ஹரி ஹரி 7 முறை சொல்ல போறோம். யாரை பார்த்தாலும் ஹரி ஹரின்னு சொல்லி குட் மார்னிங் கிரீட் பண்ண போறோம். அப்புறம் கமாண்ட்மெண்ட் நம்பர் 3, எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் பாத். we are going to take bath. பட் அந்த பாத் எப்படின்னா
வெறுமனை எக்ஸ்டர்னலா குளிச்சா மட்டும் போதாது. இப்போ வெளியில ஏன் குளிக்கிறோம்னா யூ ஹாவ் சயின்டிபிக் ரீசன். நம்ம உடம்புல நிறைய ஜெர்ம்ஸ், இம்பியூரிட்டிஸ், டெட் செல்ஸ் இதெல்லாம் போகணும். அதுக்காக நான் சோப் போட்டு ஜம்முன்னு குளிக்கணும், அது அவசியம் குளிக்க வேண்டியதுதான். நீங்க குளிச்சா எக்ஸ்டர்னல் இம்பியூரிட்டி எல்லாம் போயிடுது. ஆனா இன்டர்னல் இம்பியூரிட்டின்னு கொஞ்சம் இருக்கே. நம்ம மைண்ட்ல மனசுக்குள்ள எவ்வளவு அழுக்கு இருக்கு, ஈவில் தாட்ஸ், பேட் தாட்ஸ், அதெல்லாம் இன்டர்னல் இம்பியூரிட்டிஸ். இப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கு தான் நம்ம பெரியோர்கள் என்ன பண்றா, ஸ்நானம் பண்ணும்போது, குளிக்கும் போது நீங்க எந்த வாட்டர்ல குளிச்சாலும் அந்த தண்ணீரை, நீங்க ஓவர் ஹெட் டேங்க் வாட்டர்ல கூட குளிக்கலாம், அந்த தண்ணீரை கங்கை, காவிரி உள்ளிட்ட புனித நதியாக நினைக்கணுமா. யூ அஸ்யூம் தட் யூ ஆர் டேக்கிங் பாத் இன் கங்கா ஆர் காவேரி. அந்த எந்த தீர்த்தமோ அந்த வாட்டர், அத பெருமாளுடைய ஸ்ரீபாத தீர்த்தம், the water from divine water from the divine feet of God அப்படின்னு நினைச்சுக்கணுமா. நினைச்சுட்டு பராசர பட்டர் அருளிய ஸ்லோகம் இருக்கு. இது பெரிய ஸ்லோகம் தான், ஆனாலும் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, ஆண்டாள் மாதிரி சம்பிரதாயம்ங்கிறது அடுத்த தலைமுறைக்கு போகணும், காதலியாவது விழணுங்கிறதுனால அந்த ஸ்லோகம் சொல்றேன். அது சொல்ல முடியலன்னா ஒரு பாசுரம் இருக்கு, அதையும் சொல்லலாம். இது உங்களுக்கு பிடிஎஃப்ல வந்துடும் சிருஷ்டி டேல் சார்பில். குளிக்கும் போது காவேரீம் அவகாஹிஷீய பகவத் போகாந்தராயி பவத் கர்ம கிளேஷ பலாசய பிரசமனோத் வேளாமல ஸ்ரோதசம் ஜந்தோ சம்சரதோர் சிராதி சரணி வியாசங்க பங்காயயா லோகேஸ்மின் விரஜேவ வேல்லித ஜலா ஸ்ரீரங்கம் ஆலிங்கதி என்று பராசர பட்டருடைய ஸ்லோகம். இத சொல்லி காவிரியாக நினைச்சுட்டு ஸ்நானம் பண்ணலாம். அல்லது தொண்டரடி பொடியாழ்வாருடைய ஒரு திருமாலை பாசுரம் இருக்கு, கங்கையில் புனிதமாய காவிரி நடுவு பாட்டு பொங்கு நீர் பறந்து பாயும் பூம்பொழில் அரங்கம் தன்னுள் எங்கள் மால் இறைவன் ஈசன் கிடந்ததோர் கிடக்கை கண்டும் எங்கனம் மறந்து வாழ்கேன் ஏழையேன் ஏழையேனே. அது சொல்லலாம். இல்லப்பா இதெல்லாம் ரொம்ப பெருசா இருக்கு முடியலன்னா, அதுக்குதான் பெரியாழ்வார் ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லிட்டார், கங்கை கங்கை என்ற வாசகத்தாலே கடுவினை களைந்திடும். நீங்க கங்கை கங்கைன்னு சொல்லிட்டு குளிச்சுடுங்கோன்ட்டார். அதனால இருந்த இடத்துல இருந்து எந்த தீர்த்தத்துல நீராடுறோமோ இருந்த இடத்துல இருந்து கங்கா கங்கா என்று சொல்லிவிட்டு, அதையே கங்கைங்கிறது எங்கேருந்து வந்தது, பெருமாள் உலகளந்த போது வாமனனாக வந்து திரிவிக்கிரமனாகி பெருமாள் உலகத்தை எல்லாம் அளந்த போது பிரம்மா அவருடைய திருவடிக்கு திருமஞ்சனம் அபிஷேகம் பண்ண அதிலிருந்து வந்த தீர்த்தம் தானே கங்கா ஜலம் என்று சொல்கிறோம். அதனால அந்த கங்கா ஜலமாகவே நாம் எந்த தீர்த்தத்துல நீராடுகிறோமோ அந்த தீர்த்தத்தை கங்கா ஜலமாகவே கருதி நாம நீராட வேண்டும். அப்படி நாம நீராடிட்டோம்னா நம்முடைய எக்ஸ்டர்னல் இம்பியூரிட்டிஸ் மட்டும் இல்ல, இன்டர்னல் இம்பியூரிட்டிஸ், மனசுல உள்ள அழுக்கும் போயிடும். மனசு பியூரானா தானே மேற்கொண்டு நாம பகவானை சிந்திக்க முடியும். அதனால நாளையில இருந்து நீராடும் போது எந்த வாட்டர், அது வந்து ஒரு நதியில நீங்க நீராடினாலும் சரி, குளத்துலயா இருந்தாலும் சரி, கிணத்துலயா இருந்தாலும் சரி, ஓவர் ஹெட் டேங்க் வாட்டரா இருந்தாலும் சரி, பிஸ்லரியை தூக்கி தலையில கொட்டினாலும் சரி, அது என்ன வாட்டரா இருந்தாலும் அதை பகவானுடைய ஸ்ரீபாத தீர்த்தம், அது காவிரி கங்கை போல ஒரு புனித தீர்த்தம் என்று கருதி நீராட வேண்டும். அதனால பெருமாளை தியானம் பண்ணிட்டு கங்கை கங்கை என்று சொல்லி கோவிந்தனாகிய பகவானை சிந்திச்சு கொண்டு நாளையில இருந்து நீராடலாமா, டெய்லி எல்லாரும் குளிக்கத்தான் போறோம். ஆனால் குளிக்கும் போது என்ன பண்ண போறோம், அதை புனித நதியாக தியானம் பண்ணிட்டு நீராட போறோம். பண்ணிடலாம் இல்லையா? இதுல ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லையா? யாருக்கும் கை தூக்கிடலாமா? எல்லாரும் பண்ணிடலாம். ஓகே, 3 பாயிண்ட் ஓவர். மணி இப்போ 6:30. அடுத்து 4வது பாயிண்ட், ஸ்பிரிச்சுவல் யூனிஃபார்ம். ஸ்கூலுக்கு எல்லாருக்கும் யூனிஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா? இப்ப கார்த்தால குளிச்சதுக்கு அப்புறம் நாமெல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் யூனிஃபார்ம் போட்டுக்க போறோம். அது என்னப்பா ஸ்பிரிச்சுவல் யூனிஃபார்ம்னா, இப்ப நீங்க டீனேஜ் பாய்ஸ் இருக்கு, பாய்ஸுக்கு தோத்தி வேஷ்டி தான். இப்போ எல்லாரும் டீனேஜ் பாய்ஸ் தான், திருமணம் ஆனவா யாரும் கிடையாது. அதனால நார்மல் வேஷ்டி நீங்க கட்டிக்க வேண்டியது, தட்டு சுத்துன்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி வேஷ்டி கட்டிக்க வேண்டியது, அது உங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் யூனிஃபார்ம். கேர்ள்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹாஃப் சாரியோ அல்லது ஒரு லாங் ஷாலோடு கூடிய ட்ரெடிஷனல் அட்டையரோ கேர்ள்ஸுக்கான ஸ்பிரிச்சுவல் யூனிஃபார்ம். ஏன் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கணும்? ஸ்கூலுக்கு தான் யூனிஃபார்ம் கொடுக்குற, நீ வீட்டுக்குள்ளேயே யூனிஃபார்ம் போட சொல்றியே அப்படின்னு நீங்க என்கிட்ட கேள்வி கேட்பேன். எதுக்கு இந்த யூனிஃபார்ம்னா, முதல் விஷயம் சொல்றேன், நம்முடைய கிளைமேட்டுக்கும் வெதர் கண்டிஷன்ஸுக்கும் நம்முடைய இந்த ட்ரெஸ் தான் நமக்கு ஒத்து வரும். இப்போ நாம போய் இங்க பாருங்க, நான் சாதாரணமா வேட்டி மேல ஒரு அங்கவஸ்திரம் தான் போட்டு இருக்கேன், இதுக்கே வேர்க்கிறது. இதுல இன்னும் நம்ம கோட்டு சூட்டு டை இதெல்லாம் போட்டு விட்டா அத்தனையும் நம்மளால தாக்கு பிடிக்க முடியுமா? அப்போ ஒண்ணு, நம்முடைய வெதர் கண்டிஷனுக்கு நம்முடைய ட்ரெடிஷனல் அட்டையர் தான் நமக்கு சூட் ஆகும். அதுதான் நமக்கு ரொம்ப பர்ஸ்பிரேஷன் இதெல்லாம் இல்லாதபடி பாத்துக்கும். ஒண்ணு. இப்படி சொன்னா இன்னொருத்தர் கேள்வி கேட்பார், இல்லையே நாங்க ஃபாரின்ல செட்டில் ஆயிட்டோம், அதனால ஃபாரின்ல இருக்கிறதுனால இந்த கிளைமேட்டுக்கு அந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறோம், நீ ஏன் அந்த ட்ரெடிஷனல் யூனிஃபார்மை இங்கேயும் போட சொல்றேன்னு.
எதுக்கு போட சொல்றேன்னா, அதுதான் நான் இந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவன்கிறதுக்கான ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடென்டிட்டி. இப்போ ஒரு ஸ்கூல்ல படிக்கிறோம்னா, உங்க எல்லாரும் ஸ்கூல்ல படிக்கிறீங்க இல்லையா? ஒருத்தர் ஸ்கூலுக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் வச்சிருப்பா. இந்த ஸ்கூலா நீ வந்து ஒயிட் கலர் ஷர்ட் போட்டுக்கணும், அதுல கிரீன் கலர்ல செக்டு பேட்டர்ன் இருக்கணும். அப்புறம் பேண்டா நீ வந்து பிரவுன் கலர் பேண்ட் போடணும். ஷூவா வென்ஸ்டேனா ஒயிட் கலர் ஷூ போடணும், மத்த நாள்னா பிளாக் கலர் ஷூ போடணும். சாக்ஸா எங்க ஸ்கூல்னா நீ பிரவுன் கலர் சாக்ஸ் போடணும். இத்தனை ஸ்பெசிபிகேஷன் கொடுக்குறா இல்லையா? உங்க ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம்ல ஏன் அவ்வளவு ஸ்பெசிபிகேஷன் யோசித்து பார்த்தீர்களா? எதுக்குன்னா அந்த ஒன்னொன்னையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணா நீங்க இந்த ஸ்கூலோட ஸ்டூடெண்ட்ங்கிறதுக்கு அது அடையாளம். அது போலதான் நான் இந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவன், ராமானுஜர் நெறியை சேர்ந்தவன், நான் பெருமாளுடைய பக்தன்கிறதுக்கு அடையாளம் என்னன்னா இந்த ட்ரெடிஷனல் தோத்தியும் அந்த ஹாஃப் சாரி ஆர் லாங் ஷாலோடு கூடிய லேடிஸ்க்கான ட்ரெடிஷனல் அட்டையரும் இது நான் இந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவருங்கிறதுக்கு அடையாளம். இன்னும் சிம்பிளா சொல்றேன், ஸ்கூலுக்கு நீங்க யூனிஃபார்மோட போனா நீங்க ஒபீடியன்ட் ஸ்டூடெண்ட்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஸ்கூலுக்கு நாம ஏன் யூனிஃபார்ம் போட்டுன்னு போறோம்? இந்த ஸ்கூலுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்கு, நான் சரியா ஃபாலோ பண்ணுவேன், நான் சமத்து குழந்தை, நான் ஒபீடியன்ட் ஸ்டூடெண்ட், அதை காட்டத்தானே அதோட போறோம். ஸ்கூலுக்கு ஒபீடியண்டா இருக்கோம்னா அந்த யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கணும். அது போலதான் நான் பெருமாளுக்கு ஒபீடியண்டா இருக்கேன், சாஸ்திரத்துக்கு ஒபீடியண்டா இருக்கேன், சம்பிரதாயத்தை கொடுத்த ஆச்சாரியர்களுக்கு ஒபீடியண்டா இருக்கேன். முக்கியமா ஐ எம் ஒபீடியன்ட் டு ராமானுஜர்னு நான் சொல்லிக்கணும்னா அவர் சொன்ன ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப ஸ்கூலுக்கு நான் யூனிஃபார்ம் இல்லாம போனா என்ன சொல்லுவா? யூ ஆர் நாட் ஒபீடியன்ட், எங்க ரூல்ஸை நீ ஃபாலோ பண்ணலப்பா. அது போலதான் நாம பகவான்கிட்ட போகும்போது அவர் சொன்ன ரூல்ஸ் படி அந்த ப்ராப்பர் அட்டையரோட போனோம்னா இந்த அட்டையருக்காகத்தான் பெருமாள் அனுகிரகம் பண்றாருன்னு இல்ல, அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எக்ஸ்டர்னலா என்ன இருக்கு? எல்லாரும் அதானே கேட்கறா. இன்டர்னலா பக்தி இருக்கணும். எக்ஸ்டர்னலா என்ன இருக்குன்னா அது ஒரு கெஸ்டர். பகவானே நீ போட்ட ரூல்ஸை நான் கரெக்டா ஃபாலோ பண்றேன் பார், ஐ எம் an obedient devotee சொல்றோம். அப்ப யூனிஃபார்ம் போட்டு ஸ்கூலுக்கு போய் ஒபீடியன்ட் ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்ற மாதிரி யூனிஃபார்மோட பகவான்கிட்ட போய் ஐ எம் an obedient devoteeங்கிறோம். இது எங்க இருந்தாலும் பண்ணலாம். இப்போ இந்தியன் ஸ்கூல்ஸ்லயே பாருங்க, குழந்தைகளுக்கு ஷூ சாக்ஸ் எல்லாம் போட சொல்றா. என் பொண்ணே பாருங்க, சாயந்தரம் பார்த்தா அந்த கால்லாம் அப்படியே தண்ணி ஊறி போய் வரா வேர்வேல. இந்தியன் கிளைமேட்டுக்கு சாக்ஸ் எங்கேயாவது செட் ஆகுமா? ஆனாலும் என்ன பண்றோம், அது கஷ்டமா இருந்தாலும் இல்ல இல்ல இது வந்து எங்க ஸ்கூலோட யூனிஃபார்ம் ஒபீடியன்ட்னு போட்டுக்கிறோமா இல்லையா? அது போல நாம எந்த நாட்டுல இருந்தாலும் எந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும் அதற்கு ஏற்றபடி நிச்சயமா நம்ம ட்ரெடிஷனல் அட்டையரையும் நம்மால் அணிந்து கொள்ள முடியும். அது போல இதெல்லாம் ஒரு டிசிப்ளினா நமக்கு கொடுக்கும். கார்த்தால எழுந்துட்டா வேஷ்டி கட்டிக்கணும், இந்த ட்ரெடிஷனல் ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும்னு இருந்தோம்னா அது சப்கான்சியஸாவே ஒரு டிசிப்ளினை கொடுக்கும். அது போலதான் இந்த ஃப்ரீ ஹேர்ங்கிறது இல்லாம தலையை எப்போதுமே பின்னிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்டா இவ்வளவு டீப்பா சொல்றானேன்னு யோசிக்க வேண்டாம். இப்போ மிலிட்ரியில மிலிட்ரி கட்டுன்னு வச்சிருக்கான் இல்லையா? மிலிட்ரினா அதுக்குன்னு ஒரு ஹேர் கட் ஷேவ் பண்ணணும். ஏன்? அது ஒரு மார்க் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட். அப்பதான் ஒரு டிசிப்ளின் மிலிட்ரி மேன். அது போல நமக்கும் ஒரு டிசிப்ளின் இருக்குங்கிறதுக்கு அடையாளம் இந்த மாதிரி இருக்கணும். இன்னொன்னு, தலைமுடி எல்லா இடத்துலயும் விழுந்தா அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் சயின்ஸ்லயும் ப்ரூவ் பண்றா இல்லையா? அதனால அந்த ட்ரெடிஷனல் அட்டையர்ல ப்ராப்பரா இருந்தோம்னா வி ஆர் ஒபீடியன்ட்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான். அப்ப ஸ்கூல் யூனிஃபார்முக்குன்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு, அதுவும் ஒருத்தருக்கு பார்த்தா இப்படி யூனிஃபார்ம்ங்கிறான், அந்த டைய கட்டுங்கிறான், அதை கட்டுங்கிறான், இதை கட்டுங்கிறான். அதையே கட்டக்கூடிய நமக்கு இதை கட்டுவதில் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லையே, இருக்கா எதாவது கஷ்டம் இருக்கா? ட்ரெடிஷனல் அட்டையர்ல யாருக்கும் எந்த கஷ்டமும் இல்லை. நம்பர் 4 ஃபாலோ பண்ணிடலாமா? கார்த்தால எழுந்து குளிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்முடைய ட்ரெடிஷனல் அட்டையர் ஃபாலோ பண்ண முடியுங்கிறவா கை தூக்கிடுங்க. எல்லாராலையும் முடியும். ஓகே, அப்ப பாயிண்ட் நம்பர் 5க்கு போயிடுவோம். His feet on our heads. கமாண்ட்மெண்ட் நம்பர் 5, his feet on our heads. அதாவது அந்த காலத்துல ஒரு வழக்கம் உண்டு. ஒரு சர்வெண்ட் தொண்டன்னு இருக்கான்னா அவன் என்ன பண்ணுவான், தன்னுடைய எஜமான் மாஸ்டர் இருக்கானே அந்த மாஸ்டருடைய பாதத்தை தன் தலைமையில வச்சுப்பான். எதுக்குன்னா நான் அவனுடைய தொண்டன்கிறதுக்கு அடையாளம். இப்ப நாமெல்லாம் யாருக்கு தொண்டர்கள்னா பெருமாளுக்கு தொண்டர்கள். பிராட்டியோட கூடிய பெருமாளுக்கு அடியார்கள் தொண்டர்கள். அப்ப அதுக்கு அடையாளம் என்ன? பெருமாளுடைய திருவடிய நம்ம தலைக்கு மேல வச்சுக்கணும். பருப்பதத்து கயல் பொறித்த பாண்டியர் குலபதி போல் திருப்பொலிந்த சேவடி என் சென்னியின் மேல் பொறித்தாயின்னு பெரியாழ்வாருடைய பாசுரம். அப்போ நான் பெருமாளுக்கு தொண்டன். பெருமாள் திருவடி, பெருமாளோட பாதம், the lotus feet of the Lord should adorn our foreheads. அதனாலதான் என்ன பண்றோம், நெத்திக்கு திருமண் ஸ்ரீசூர்ணம் அணிந்து கொள்கிறோம். அப்ப இதான் பாயிண்ட் நம்பர் 5. அப்போ 1 என்ன பண்ணோம், சீக்கிரமா எழுந்துட்டோம். 2 ஹரிஹரி சொன்னோம். 3 நீராடினோம், குளித்தோம், எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் பாத்தாக. 4வது ட்ரெடிஷனல் அட்டையர் அணிஞ்சிட்டோம். 5வது நெத்தியில திருமண் ஸ்ரீசூர்ணம் அணிந்து கொள்கிறோம். இதுல திருமண்ணு ஒயிட்டா இருக்கு இல்லையா? அந்த ஒயிட்டா இருக்கக்கூடிய திருமண் பெருமாளுடைய திருவடிகளை குறிக்கிறது. இட் ரெஃபர்ஸ் டு தி லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் பகவான். நடுவுல ஸ்ரீசூர்ணம் அணிந்து கொள்கிறோமே
அது மகாலட்சுமி தாயாரை குறிக்கிறது. அதுல ஸ்ரீசூர்ணம் சிவப்பிலையும் அணிகிறார்கள், மஞ்சளிலும் அணிகிறார்கள். அப்ப அது எப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல, ரெண்டுமே சரிதான். இப்போ மகாலட்சுமியை செந்தாமரை வண்ணம் ரெட் லோட்டஸ் கலர்னு சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. அப்ப அந்த ரெட் லோட்டஸ் கலர் மகாலட்சுமிங்கிறதுக்காக ரெட் கலர்ல ஸ்ரீசூர்ணம் அணியரா. அதே மகாலட்சுமிய ஹிரண்ய வர்ணாம் பொன் நிறத்தில் இருப்பவள் கோல்டன் கலர்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த கோல்டன் கலர்ங்கிறத பிரமாணமா வச்சுக்கிறவா எல்லோ கலர்ல அணியரா. மகாலட்சுமிக்கு ரெட்டிஷ் டிஞ்சும் உண்டு, எல்லோயிஷ் டிஞ்சும் உண்டு. ரெண்டு கலரும் இருக்கிறதுனால வெவ்வேறு ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்து இப்படி எல்லோ ஸ்ரீசூர்ணம் ரெட் ஸ்ரீசூர்ணம்னு அணியறாளே ஒழிய அதெல்லாம் ஒரு வித்தியாசம்னு நீங்க கருதவே வேண்டாம். நாம நெத்தியில திருமண் அணிவதே எதற்காக தெரியுமா? நாம எல்லோரும் பெருமாளுடைய அடியார்கள்னு ஒன்று சேர்வதற்காக. அப்ப பெருமாள் திருவடியை திருமண்ணா அணிஞ்சுட்டோம், தாயார ஸ்ரீசூர்ணம்னு அணிஞ்சுட்டோம், பிராட்டியோடு கூடிய பெருமாள் திருவடி நம்ம நெத்தி மேலேயே இருக்கு. ஜம்முன்னு பகவானுடைய அடியவன்கிற அடையாளத்தோட இருக்கணும். அப்ப திருமண்கிறது எதுக்குன்னா இது ஒரு யூனிஃபையிங் ஃபேக்டர். நம்ம எல்லாரையும் ஒண்ணு சேர்த்து நாம பெருமாள் கைங்கரியத்துல ஈடுபட போறோங்கிறதுக்கு இது ஒரு அடையாளம். இப்போ ஸ்கூலுக்கு போனா ஒரு ஐடி கார்டுன்னு ஒண்ணு மாட்டின்னு போறேளா இல்லையா? எல்லாருக்கும் ஸ்கூல்ல ஐடி கார்டு உண்டா? அது போல இதுதான் நம்ம நெத்தியில ஐடி கார்டு. நான் பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதற்காக வந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஐடி கார்டு. இது கிருஷ்ணனே சொல்லியிருக்கான் ஒரு வார்த்தை. காளியன் பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? காளியன்கிற பாம்பு தலையில கிருஷ்ணன் டான்ஸ் ஆடினான். டான்ஸ் ஆடி காளியனை அடக்கிட்டான். அதுக்கப்புறம் காளியன்ட்ட கிருஷ்ணன் சொன்னது, பாரு காளியா, நீ இந்த யமுனா நதி பக்கம் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது, இது மக்கள் யூஸ் பண்ற வாட்டர், நீ பொல்யூட் பண்ணக்கூடாது, நீ கடல் பக்கமா போயிடு, கோ டு தி ஓஷன். அப்ப காளியன் சொன்னா, நான் அந்த பக்கம் போனா கருடன் என்ன அடிக்க வருவானே. கருடனுக்கும் பாம்புக்கும் ஆகாது இல்லையா? காளியன் சொன்னா கருடன் என்ன அடிக்க வருவானேன்னா. அப்ப கிருஷ்ணன் சொல்றான், காளியா, நான் உன் தலையில டான்ஸ் ஆடினேன் இல்லையா, என்னுடைய பாதம் உன் தலையில பதிஞ்சுடுத்து பாருன்னா. பாம்போட தலையில பாக்குறோம் இல்லையா, பெருமாள் திருவடி போலவே ஒரு மார்க் இருக்கும் பாருங்க. கிருஷ்ணன் சொல்றான் காளியன்ட்ட, என் திருவடி அடையாளம் உன் நெத்தியில பதிஞ்சுடுத்து. என் திருவடி அடையாளம் உன் நெத்தியில இருந்தா கருடன் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டான். கருடனுக்கும் பாம்புக்கும் சண்டையா இருந்தாலும் இவர் நெத்திலையும் திருமண் இருக்கு, அவர் நெத்திலையும் திருமண் இருக்குன்னா ஒத்துமையா இருக்கணும். அப்ப திருமண்கிறது எதுக்கு? நம்மளோட பர்சனல் எனிமிட்டி, உனக்கும் எனக்கும் உள்ள அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ப்ரிஜுடிஸ் அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு அதை பார்த்தா நாம் எல்லோரும் பகவானுடைய அடியார்கள்னு ஒன்று சேர்வதற்குத்தான் திருமண். அதனால திருமண் வச்சே சண்டை போடுறது அப்படி யாராவது சொன்னா அதெல்லாம் ஒண்ணும் நம்பாதீங்க. அப்படிலாம் யார் சொன்னாலும் நீங்க தான் எதிர்கால ராமானுஜ சம்பிரதாயம். அப்படியெல்லாம் யாராவது உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லயோ பேஸ்புக்லயோ லிங்க் அனுப்பி அப்படி இப்படின்னு எதையும் நம்பாதீங்க. நான் தான் இது கிருஷ்ணனே சொன்ன வார்த்தை. யார் கேட்டாலும் அடியன் சொன்னேன்னு வேணாலும் சொல்லிக்கோங்க. திருமண் என்பது எதற்காகன்னா நாம ஒத்துமையாக பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுவதற்காக. உனக்கும் எனக்கும் பர்சனலா நீ பாம்பா இருக்கலாம், நான் கருடனா இருக்கலாம், நீ நாயா இருக்கலாம், நான் பூனையா இருக்கலாம், நீ கீரியா இருக்கலாம், நான் பாம்பா இருக்கலாம், எவ்வளவு ஃபைட் இருந்தாலும் திருமண்கிறத நெத்தியில இட்டுன்னு வந்தாச்சுன்னா நாம எல்லோரும் பகவானுக்கு தொண்டர்கள். இதை நன்னா மைண்ட்ல ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஸ்கூலோட ஐடென்டி கார்டை போட்டுட்டோம்னா நீ ஏ செக்ஷனோ பி செக்ஷனோ எந்த செக்ஷன்னாலும் ஒரே ஸ்கூல் தானே. அது போல எந்த செக்ஷனா இருந்தா என்ன, ராமானுஜா ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ல தான் நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம். சோ இது நாம பகவானுடைய தொண்டன்கிறதுக்கு அடையாளம். சரி, சயின்டிபிக்கா ஒரு விஷயம் சொல்றேன். இந்த நெத்தியில பீனியல் கிளாண்டுன்னு ஒரு கிளாண்ட் இருக்கு. இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதும் ஜஸ்ட் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுங்க பீனியல் கிளாண்டுன்னு. யோகால அது ஆக்ஞா சக்கரம்னு சொல்லுவா. இந்த 6 யோகிக் சக்கராஸ் இருக்கு. மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அநாகதம், விஷுத்தி, ஆக்ஞான். இந்த ஆக்ஞா சக்கரம் இருக்கக்கூடிய இடம் இந்த பிளேஸ். சயின்டிபிக்கா பீனியல் கிளாண்ட் இருக்கு. நீங்க நெத்தியில திருமண் ஸ்ரீசூர்ணம் அணியும் போது அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பிரஸ், ஒரு த்ரஸ்ட் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அது அந்த பீனியல் கிளாண்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். உங்களுக்கு நல்ல கான்சென்ட்ரேஷன் வரும். அதனாலதான் என்ன சொல்றான்னா, பெருமாளுக்கு ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்ல போறோம், ஒரு பாசுரம் சொல்ல போறோம், பெருமாள் சேவிக்க போறோம்னா நெத்திக்கு இட்டுன்ட்டு அப்புறம் சேவிங்கிறா. ஏன்னா இது அந்த பீனியல் கிளாண்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணா உங்களுக்கு போக்கஸும் கான்சென்ட்ரேஷனும் நல்லா வரும். அதுக்கப்புறம் சேவிச்சா நல்லா போக்கஸ்டா வழிபாடு செய்யலாம். அதனால அது பீனியல் கிளாண்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். மூணாவது ஒரு விஷயம் சொல்றேன். இது நமக்கு ஒரு விதமான பாதுகாப்பு. நெத்தியில திருமண் இட்டுக்கிறது அப்கோர்ஸ் எப்போதுமே நம்மள பாதுகாக்கும். இன்னொரு விதமான பாதுகாப்பு என்னன்னா, இப்போ ஒரு தப்பான இடத்துக்கே போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த திருமண் உங்களை தடுத்துரும். என்னடா இது, இதை இட்டு நீங்க போறோமே, உங்களுக்கே கொஞ்சம் கில்ட்டியா இருக்கும். ஒரு தப்பு செய்ய போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏன் ஒரு பொய் சொல்ல போனாலும் கூட, என்னடா இது பெருமாள் திருவடி திருமண்ண நெத்தியில இட்டுன்னு இருக்கோம், இதை இட்டுண்டு பொய் சொல்லலாமா, அது தடுக்கும். நாம பல தப்பு பண்ணாமல் நெற்றியில் இட்டுக் கொள்ளக்கூடிய திருமண் தடுக்கும். அதனால இது வெறும் எக்ஸ்டர்னல் ஐடென்டிட்டின்னு நினைக்க வேண்டாம். எக்ஸ்டர்னல் தான் நமக்கு இன்டர்னல் பியூரிட்டியை கொடுக்கும். அடுத்தது இது மேல் நோக்கி இடுறோம் பார்த்தேடா, இந்த திருமண் காப்பு மேல் நோக்கி இட்டுக்கிறோம். என்ன காரணம்னா நம்முடைய எண்ணங்கள் மேல் நோக்கி போகணும்,
செயல்கள் மேல் நோக்கி போகணும். எல்லாமே அப்வர்ட்ஸ், நமக்கு எல்லாமே அப்லிஃப்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணுமே ஒழிய we should not go down. We should be going upwards. Spiritually, academically, எல்லா வகையிலுமே நாம மேல் நோக்கி உயர்ந்து கொண்டே போக வேண்டும். அதற்காகத்தான் திருமண் காப்பு என்பது அணிகிறோம். இதை அணிஞ்சுட்டா கிண்டல் பண்றாளேன்னு கேட்பேள். அதுதான் நாளைய டாபிக். நாளைக்கு தான் பக்தி அண்ட் பேலன்ஸ்ல அதெல்லாம் எப்படி சமாளிக்கணும். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நிறைய சொல்றேன். இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருக்கு. நான் மெடிக்கல் காலேஜே சமாளிச்சவன். அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை. அதனால அதை நான் நாளைக்கு சொல்றேன். அதனால ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் 12 திருமண் உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா 12 திருமண் இட்டுக்கோங்க. இல்லைன்னா நெற்றியிலும் பின்கழுத்திலும் இட்டுக்கணும். நான் எங்கெங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். பிகாஸ் நீங்க ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணிருக்கேன். அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு லீவ் நாள்லயாவது 12 திருமண் இட்டுக்கணும் இல்லையா? அதனால 12 இடங்கள்ல திருமண் அணியணும். நெற்றி ஒண்ணு. இது வந்து பாய்ஸுக்கு, கேர்ள்ஸுக்கு தனியா சொல்றேன். இப்போ பாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நெத்தியில திருமண் இட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நடு வயிறு, அதுக்கப்புறம் நடு மார்பு செஸ்ட், அதுக்கப்புறம் நடு கழுத்து, அப்புறம் ரைட் அப்டமன், ரைட் ஷோல்டர், ரைட் நெக், லெஃப்ட் அப்டமன், லெஃப்ட் ஷோல்டர், லெஃப்ட் நெக், அதுக்கப்புறம் பாட்டம் ஆஃப் யுவர் பேக் கீழ் முதுகு, அதுக்கப்புறம் பின் கழுத்து பேக் ஆஃப் யுவர் நெக். இந்த இடங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் திருமண் இட்டுக்கும் போது பெருமாளோட ஒரு பேர் சொல்லணும். அந்த பெயர்கள் என்னங்கிறதும் உங்களுக்கு பிடிஎஃப்ல வந்துடும். கேசவா, நெற்றிக்கு கேசவா, நடுவயத்துக்கு நாராயணா, மார்புக்கு மாதவா, நடு கழுத்துக்கு கோவிந்தா, அப்புறம் வலது பக்கம் வயிறு ரைட் அப்டமன் அதுக்கு விஷ்ணு, ரைட் ஷோல்டர் மதுசூதனா, ரைட் நெக் திரிவிக்ரமா, லெஃப்ட் அப்டமன் வாமனா, லெஃப்ட் ஷோல்டர் ரிஷிகேஷா ஸ்ரீதரா, லெஃப்ட் ஷோல்டருக்கு ஸ்ரீதரா, லெஃப்ட் நெக்குக்கு ரிஷிகேஷா, பாட்டம் ஆஃப் பேக்குக்கு பத்மநாபா, பேக் ஆஃப் நெக்குக்கு தாமோதரா. கேசவா, நாராயணா, மாதவா, கோவிந்தா, விஷ்ணு, மதுசூதனா, திரிவிக்ரமா, வாமனா, ஸ்ரீதரா, ரிஷிகேஷா, பத்மநாபா, தாமோதரா. அது போல ஸ்ரீசூர்ணம் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? அதுக்கு தாயாரோட 12 பேர். ஸ்ரீஹி, அமிர்தோத்பவா, ஸ்ரீஹி, அமிர்தோத்பவா, கமலா, சந்திரசோபனா, விஷ்ணு பத்னி, வைஷ்ணவி, வராரோகா, ஹரிவல்லபா, ஷார்ங்கிணி, தேவதேவிகா, மகாலட்சுமி, லோகசுந்தரி. இந்த 12 திருநாமங்களை சொல்லணும். உங்களுக்கு 12 எட்டுக்கு டைம் இல்லைன்னா நெத்தியில கேசவா, ஸ்ரீஹி, இங்க தாமோதரா, லோகசுந்தரி, அந்த 2 திருமண் காப்பாவது அவசியம் அணிந்து கொள்ள வேண்டும். பெண்களை பொறுத்தவரை ஃபார் பிராக்டிக்கல் ரீசன்ஸ் மற்ற இடங்கள்ல அணிவது கஷ்டம். அதனால நெத்தியில தான் பெண்கள் அணிந்து கொள்வார்கள். ஆனா திருமண் குழைக்கும் போதே கேசவா, நாராயணா, மாதவா, கோவிந்தா, விஷ்ணு, மதுசூதனா, திரிவிக்ரமா, வாமனா, ஸ்ரீதரா, ரிஷிகேஷா, பத்மநாபா, தாமோதரான்னு பகவானுடைய திருநாமங்களை சொல்லிடுவோம். அதுக்கு மேல ஒரு சில மந்திரங்கள், அது உபதேசம் ஆயிருந்தா அது சொல்லலாம். ஆக இந்த நாமங்களை சொல்லி திருமண் குழைச்சு நெத்தியில திருமண். ஸ்ரீசூர்ணத்துக்கு ஸ்ரீஹி, அமிர்தோத்பவா, கமலா, சந்திரசோபனா, விஷ்ணுபத்னி, வைஷ்ணவி, வராரோகா, ஹரிவல்லபா, ஷார்ங்கிணி, தேவதேவிகா, மகாலட்சுமி, லோகசுந்தரின்னு தாயாரோட திருநாமங்களை சொல்லி ஸ்ரீசூர்ணத்தை குழைச்சு இட்டுலாம். ஆக இப்படி ஆண்கள் பெண்கள் எல்லோருமே நெத்தியில இந்த அடையாளத்தோட இருக்கணும். திருமண் ஸ்ரீசூர்ணம் இட்டுனுட்டு அவாளுக்கு ஒரு ஆச்சாரியன் இருப்பார் இல்லையா? ஆச்சாரியன் தான் பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பண்ணி வைத்தவர். அந்த ஆச்சாரியனுக்கு தனியன்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கும். அந்த ஆச்சாரிய தனியனை சேவிக்கணும். குரு பரம்பரை, நம்முடைய குரு பரம்பரையை தியானிக்கணும். ஏன்னா அந்த ஆச்சாரியர்கள் தான் நமக்கு பெருமாளை காட்டி கொடுத்தவா. ஆச்சாரியன் இல்லைன்னா பெருமாள் கிடையாது. நீங்க நினைச்சு பாருங்க, உலகத்துல எத்தனையோ பேர், நீங்க வந்து ஒரு 180 200 பேர் வந்து இந்த ஸ்ரிட்டி டேல்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ல பங்கேற்கணும்னு அவளோடு வந்திருக்கு. இது இல்லாம எவ்வளவோ பேர் வெளியில இருக்காளே, அவளுக்கு பெருமாளை பத்தி தெரியலையே. என்ன காரணம்னா நமக்கு ஆச்சாரியன் இவர் தான் பெருமாள்னு காட்டி கொடுத்தார். அதனால நாம வந்திருக்கோம். இல்லைன்னா மத்தவாழை போல டிஃபன் சாப்பிட்டு டீ குடிச்சு டிவி பார்த்தா அவ்வளவுதான் வாழ்க்கைன்னு முடிஞ்சு போயிருக்குமே நமக்கும். அப்படி இல்லாம வந்திருக்கோம்னா அது ஆச்சாரியன் தான் காரணம். அந்த நன்றி விசுவாசம் இருக்கணும். அதனால குரு பரம்பரையை சிந்தித்து நம்ம ஆச்சாரியன் தனியன சொல்லணும். நான் ஒரு சிலர் இப்பவே இப்படி இப்படி முடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா, என்னப்பா இது ஏதோ சொல்றானேன்னு. ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு பஞ்ச சம்ஸ்காரம் ஆகாமலே இருக்கலாம், ஆச்சாரியன் தெரியாம இருக்கலாம். அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல, விரைவில் பஞ்ச சம்ஸ்காரம் ஆகும். அது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சாரியன் இருக்கார். அவர் தான் ஜெகதாச்சாரியார். உலகத்துக்கே ஆச்சாரியார் யாருன்னா ராமானுஜர். அதனால அடியேன் ராமானுஜ தாசன்னு சொல்லிடுங்க. இது எல்லாரும் சொல்லலாமா? யாரால முடியுமோ எல்லாரும் கை தூக்கிடுங்க. இதுதான் நமக்கான ஐடென்டிட்டி. அடியேன் ராமானுஜ தாசன். அதனால நெத்திக்கு இட்டுனுட்டு நன்னா திருமண்காப்பு அணிந்து கொண்டு குரு பரம்பரையும் ஆச்சாரிய தனியனையும் சொல்லுங்க. அது தெரியலையா? அடியேன் ராமானுஜதாசன், அடியேன் ராமானுஜதாசன் சொல்லி
ராமானுஜருடைய தனியன் தெரியும்னா ராமானுஜ தனியன்னு சொல்லுங்க. அடியன் ராமானுஜதாசன்கிறத தவிர உயர்ந்த மந்திரம் வேற எதுவும் கிடையாது. த கிரேட்டஸ்ட் மந்த்ரா இன் தி யூனிவர்ஸ் இஸ் அடியேன் ராமானுஜதாசன். அது அவசியம் சொல்லிடுங்க. இது பாயிண்ட் நம்பர் 5. மணி 6:50. அடுத்தது கமாண்ட்மெண்ட் நம்பர் 6. த ரிச்சுவல் தட் மேக்ஸ் யூ ஸ்பிரிச்சுவல். த ரிச்சுவல் தட் மேக்ஸ் யூ ஸ்பிரிச்சுவல். அது என்னப்பா ரிச்சுவல் அப்படின்னா அதுதான் சந்தியாவந்தனம். இப்ப முதல்ல பாய்ஸுக்கு சொல்றேன், அடுத்து கேர்ள்ஸுக்கும் என்னங்கிறது சொல்றேன். இப்போ சந்தியாவந்தனம்ங்கிற ரிச்சுவலை நீங்க பண்ணாதான் நீங்க ஸ்பிரிச்சுவல். சந்தியாவந்தனம் பண்ணலைன்னா யூ ஆர் நாட் ஸ்பிரிச்சுவல். ஏன்னா இதை பத்தி சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. சந்தியாஹீனோ அசுச்சிஹி நித்தியம் அனர்ஹ சர்வ கர்மசு எது அந்யத் குருதே கர்மா ந தஸ்ய பலபாத் பவேத்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. எதுக்கடா அவன் சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்றானே யோசிக்காதீங்க. அப்போ கொஞ்சம் காதுல விழட்டுமேன்ட்டு தான். இந்த சந்தியாவந்தனம் பண்ணாதவன் அசுத்தமானவன். இந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம் சந்தியாவந்தனம் பண்ணாதவன் he is an impure person. அவனுக்கு வேற எந்த கர்மா பண்றதுக்கும் லாய்க்கு கிடையாது. he is unfit to do any other கர்மா. ஒருவேளை மீறி சந்தியாவந்தனம் பண்ணாம வேற கர்மா பண்ணாலும் அதுக்கு சுத்தமா பலனே கிடைக்காதுன்னு சொல்லியிருக்கு. அதனால கண்டிப்பா உபநயனமாகி காயத்ரி மந்திரம் உபதேசமானவா யாரெல்லாம் இருக்கேளோ பாய்ஸ், உபநயனமாகி காயத்ரி மந்திரம் உபதேசமானவா யாரெல்லாம் இருக்கேளோ கட்டாயம் சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும். ஓகேயா? சந்தியாவந்தனம் பண்ணலைன்னா வேற எந்த வழிபாடும் பலன் தராது. ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரிய பாஸ், ஒரு முதலாளி ஒருத்தர் இருந்தார். அவர்கிட்ட ஒரு சர்வெண்ட், ஒரு தொழிலாளி வேலை பார்த்தான். அந்த முதலாளி தொழிலாளிக்கு டெய்லி வேலை சொல்லுவார். அவன் ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டான். முதலாளி பக்கத்துல வந்து நிப்பான். நம்ம முதலாளி நல்ல முதலாளி, அவரை பத்தி பாட்டு பாடுவான். முதலாளி ஏதாவது சம்பளம் கொடுப்பாரா? கொடுத்த வேலை எதுவுமே செய்ய மாட்டான். பாட்டு மட்டும் நம்ம முதலாளி நல்ல முதலாளின்னு பாடுவான். சம்பளம் கொடுப்பாரா? கொடுக்க மாட்டார் இல்லையா? அது போல பெருமாள் தான் முதலாளி, நாமெல்லாம் அவருக்கு சர்வெண்ட். அவர் சாஸ்திரத்துல சந்தியாவந்தனம் பண்ணுன்னு ஒரு டியூட்டி கொடுத்திருக்கார். டியூட்டியை செஞ்சாதான் முதலாளி சந்தோஷப்படுவாரே ஒழிய டியூட்டியை செய்யாம நான் வெறுமன பக்தன்னு சொல்லிட்டா பகவான் மகிழ மாட்டான். அதனால அவருக்கு விதித்த சந்தியாவந்தனத்தை பண்ணணும். ஏன் பண்ணணும்னா சாஸ்திரத்துல ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு, அதையும் சொல்றேன். அதுல நீங்க எதிர்கேள்வி கேட்பேள், அதுக்கு உள்ளர்த்தம் என்னங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன். சாஸ்திரப்படி ஏன் சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும்னா சூரியன் உதிக்கிறான் இல்லையா, சன்ரைஸ். அப்போ மந்தேகர்கள்னு ஒரு சில டிமன்ஸ் அரக்கர்கள் இருக்கா. அந்த மந்தேகர்கள் சூரியனை உதிக்க விடாம தடுப்பாளாம். இந்த காயத்ரி உபதேசமானவா உபநயனமானவா சந்தியாவந்தனம் பண்ணி அர்க்ய பிரதானம்னு காயத்ரி சொல்லி தீர்த்தம் கொடுத்து காயத்ரி ஜப்பம் பண்றா பாருங்க. அத பண்ணினால்தான் அந்த அவ அர்க்யம் கொடுக்கிற தீர்த்தம் அம்புகளாக மாறி மந்தேகர்கள்ங்கிற அரக்கர்களை தூக்கி கொண்டு போய் ஒரு தீவுல தள்ளிடுமா. அதனால சூரியன் சேஃபா உதிச்சிடுவான். சூரியன் பயணிக்கும் போதும் அந்த அரக்கர்கள்லாம் வந்து சூரியனுக்கு இடைஞ்சல் பண்ணுவாளாம். மாத்தியானிகம்னு சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டா அந்த இடைஞ்சல் எல்லாம் போயிடுமா. சூரியன் அஸ்தமிக்கும் போதும் இடைஞ்சல் பண்ண வருவாளாம். சாயந்தரம் சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டா அந்த இடைஞ்சல் எல்லாம் போயிடும். அப்ப சூரியன் சேஃபா உதிக்கணும், சேஃபா டிராவல் பண்ணணும், சேஃபா அஸ்தமிக்கணும். அதுக்காக சந்தியாவந்தனம் சொன்னா என்ன கேட்பேப்பா, சூரியனுக்கு நீங்க தான் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்க போறீங்களான்னு கேட்பேளா இல்லையா? அதுக்குள்ள உள்ள அர்த்தம் இருக்கு. சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு அரக்கர்கள் தடையா இருக்கா, சந்தியாவந்தனம் பண்ணா அரக்கர்கள் போயிடுவா இல்லையா? அது போலதான் நமக்குள்ள ஞானம்ங்கிற சூரியன் உதிக்கணும். ஆத்ம ஞானம்ங்கிற சூரியன், செல்ஃப் ரியலைசேஷன், விஸ்டம், அந்த சூரியன் உதிக்கணும். ஆனா நம்முடைய ஈவில் தாட்ஸ், மனசுல நிறைய பேட் தாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் டீமன்ஸ் அரக்கர்களா இருந்து இந்த டான் ஆஃப் விஸ்டம், அந்த ஞான சூரிய உதயத்தை அவ தடுத்துட்டே இருக்கலாம். தினந்தோறும் காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்லிட்டே வந்து சந்தியாவந்தனத்தை பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அது அம்பாக மாறி தீய எண்ணங்களாகிய அரக்கர்களை எல்லாம் அழிச்சிடும், நம் பாபங்களாகிய அரக்கர்களை அழிச்சிடும். உள்ளுக்குள்ள ஒரு சூரியோதயம் நடக்கும். நம்ம ஒத்தொத்தருக்குள்ளேயும் த டான் ஆஃப் விஸ்டம் அது ஏற்படணும்னா வெளியில சூரியோதயம் ஏற்பட்டா போறாது, உள்ளுக்குள்ள ஞான சூரியன் உதிக்கணும். அதுக்கு டெய்லி சந்தியாவந்தனம் பண்ணி காயத்ரி போல பவர்ஃபுல்லான ஒரு மந்திரம் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானத்தை காயத்ரி கொடுக்கும். இன்னைக்கு வந்து சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு சொல்றான் காயத்ரி ஜப்பம் மற்றவாளுக்கு அப்படி ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் வருதுன்னு. இந்த காயத்ரி மந்திரத்துக்கு சுருக்கமான அர்த்தம் மட்டும் சொல்றேன். நம்ம ராமானுஜ சம்பிரதாயப்படி எனக்கு கூகுளாச்சாரியார் நிறைய அர்த்தம் கொடுத்துடுறார். இப்ப ஒரு காலத்துல கூகுளாச்சாரியார்னு ஒருத்தர் மட்டும் இருந்தார். இப்ப மெட்டா ஆச்சாரியார், ஏஐ ஆச்சாரியார், இப்படின்னு நிறைய ஆச்சாரியர்கள் வேற வந்துட்டா நமக்கும் யார கேட்கறதுன்னு புரியல. நம்ம ஆச்சாரியர்கள் இதுக்கு சொன்ன அர்த்தம் என்னன்னா, பெருமாளுடைய திருமேனி ஒளியை தியானிப்போம். காயத்ரிக்கு அர்த்தம் அதான். We meditate on the divine light emanating from the divine body of Bhagavan. தியோயோன பிரச்சோதயாத். அந்த பெருமாளின் ஒளி நம் புத்தியை நல்வழியில் செலுத்துகிறது.
That light of Bhagavan takes our intellect in the right direction, guides our intellect in the right direction. அப்போ பெருமாள் திருமேனி ஒளியை தியானிப்போம், அது நம் புத்தியை நல்வழியில் செலுத்தட்டும். Let us meditate on the divine light of the body of Bhagavan, and that light guides our intellect in the right direction. இதுதான் காயத்ரி மந்திரத்தின் பொருள். உங்களுக்கு அவகாசம் இருக்கு, இப்ப சண்டேஸ் ஹாலிடேஸ்னா 108 காயத்ரி கண்டிப்பா சொல்லுங்க. அது போல ஞானம் கொடுக்கக்கூடிய உயர்ந்த விஷயம் கிடையாது. அதனால 108 காயத்ரி அவசியம் சொல்லுங்க. முடியலையா 28 காயத்ரி சொல்லுங்க. அதுவும் முடியல, நாங்கெல்லாம் சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ல ஐபி ஸ்கூல்ல அப்படியே கிடுகிடுன்னு ஓடிட்டு இருக்கோம். கார்த்தால எழுந்துட்டே பல் தேப்போம், பல் தேய்ச்சிட்டே குளிப்போம், குளிச்சுட்டே ட்ரெஸ் மாத்துவோம், ட்ரெஸ் மாத்திட்டே சாப்பிடுவோம், சாப்பிட்டுட்டே ஸ்கூல் பஸ் ஏறுவோம், ஹோம்ஒர்க் எழுதிட்டே போய் இறங்குவோம். அவ்வளவு ஸ்பீடுனா 10 காயத்ரியாவது சொல்லுங்க. அதனால அவசியம் ஒவ்வொரு சந்தியாவந்தனத்திலையும் 10 காயத்ரி, மினிமம் 10 காயத்ரி சொல்லி சந்தியாவந்தனம் பண்ணுங்க. சயின்டிபிக்காவும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. இந்த சூரியனை பார்த்து தானே சந்தியாவந்தனம் பண்றோம். அந்த சன்லைட் மேல பட்டா வைட்டமின் டி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இன்னைக்கு சர்வேல சொல்றான் இந்தியன்ஸ்க்கு எல்லாம் வைட்டமின் டி கம்மியா இருக்குன்னு. வைட்டமின் டிக்கு ஃபுட்ல சோர்ஸே கிடையாது, சன்லைட் தான் சோர்ஸ். சந்தியாவந்தனம் பண்ணா நல்லா வைட்டமின் டி சிந்தசிஸ் ஆகும், உடம்புல போன்ஸ் எல்லாம் ஆரோக்கியமா இருக்கும். சந்தியாவந்தனத்துல பிராணாயாமம் பண்றோம் இல்லையா? யாரெல்லாம் சந்தியாவந்தனம் பண்றேன்? நிறைய குழந்தைகள் இருக்கு. சந்தியாவந்தனத்துல பிராணாயாமம் உண்டு இல்லையா? பிராணாயாமத்தை நன்னா மூச்சை ஸ்லோவா இழுத்து உள்ள அடக்கிண்டு திரும்ப மூச்சை விட்டு பிராணாயாமம் நன்னா பண்ணா ஆஸ்துமா வராது, அலர்ஜி வராது. குழந்தைகள்லாம் அடிக்கடி ஸ்கூலுக்கு ஏன் லீவ் போடுறா? லீவ் லெட்டர்ல என்ன எழுதுறோம்? ஆஸ் ஐ எம் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர், கோல்டு ஃபீவரோட தானே அடிக்கடி லீவ் போடுறேன். பிராணாயாமம் பண்ணா ஸ்கூலுக்கு லீவே போட வேண்டாம். ஐயோ எல்லா நாளும் ஸ்கூலுக்கு போக வச்சிருவியான்னு கேட்காதீங்க. நல்லதுதான், ஸ்கூலுக்கு டெய்லி போனதுனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை. 100% அட்டண்டன்ஸ்னு பிரைஸ் வாங்கலாம். அதனால அடிக்கடி இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்ங்கிறது தான் குழந்தைகளுக்கு வரும். சந்தியாவந்தனம் டெய்லி பண்ணிட்டு இருந்தா அது வரவே வராது. பிராணாயாமம் இருக்கு. அடுத்து காயத்ரி வில் கிவ் யூ ஃபோக்கஸ் அண்ட் கான்சென்ட்ரேஷன். நீங்க சந்தியாவந்தனத்தை உபநயனம் ஆனவாள்லாம் 3 வேளை பண்ணி பாருங்க, லெசன்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா மெமரைஸ் பண்ணலாம். அப்படிப்பட்ட மெமரி பவர்ங்கிறது காயத்ரி சொன்னா வரும். எல்லாத்துக்கும் மேல காயத்ரினாலே கானம் பண்ணுபவர்களை காப்பதுன்னு அர்த்தம். காயத்ரி சொல்லிண்டே இருந்தா அது உங்களுக்கு பாதுகாப்பு, எப்போதும் காப்பாத்தும். அதனால கார்த்தால சந்தியாவந்தனம் பண்ணிடலாமா எல்லாரும்? இப்போ கார்த்தால ஸ்நானம் பண்ணி ட்ரெடிஷ்னல் அட்டையர், அதுக்கப்புறம் நெத்தி கெட்டுக்கிறோம். அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்? சந்தியாவந்தனம். எல்லாரும் பண்ணிடலாமா? காலை சந்தியாவந்தனம் பண்ணிடலாம். ஆனா மாத்தியானிகத்துக்கு என்ன பண்றது? நாங்க தான் ஸ்கூலுக்கு போயிடுவோமே, காலேஜ் போயிடுவோமே. அதனால மத்தியானம் 12 மணிக்கு பண்ணுன்னா நாங்க என்ன ஸ்கூல்ல உட்கார்ந்தா பண்ணிட்டு இருக்க முடியும்னா? அதுக்கு வழி இருக்கு. கார்த்தால சந்தியாவந்தனம் பண்ணதும் உடனேயே மாத்தியானிகத்தையும் பண்ணலாம். இது பண்ணிடலாமா? ஓகே தானே எல்லாருக்கும்? கார்த்தால சந்தியாவந்தனம் பண்ணதும் இன்னொரு 10 காயத்ரி சேர்த்து மாத்தியானிகத்தையும் அப்போதே செய்து விடுங்கள். இது நாம எல்லாரும் பண்ண முடிந்த விஷயம். சரி, இப்ப பெண்களுக்கு வருவோம். இப்ப ஜென்ஸுக்கு சொல்ல வேண்டியதை சொல்லியாச்சு. அதனால கார்த்தால சந்தியாவந்தனம் மாத்தியானிகம் பண்ணிடுவா. இப்ப லேடிஸ் என்ன கேட்பா? இது என்னப்பா பயஸ்டா இருக்கு? ஆண்களுக்கு வைட்டமின் டி செக்ரேட் ஆகணுமா, அவளுக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் வரணும், ஃபோக்கஸ் வரணும், எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டீங்க, எங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாதாங்காதீங்க. இது ஜென்ஸுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிரிவிலேஜ் கிடையாது, டியூட்டி. இத கட்டாயம் ஜென்ஸ் சந்தியாவந்தனம் பண்ணணுங்கிறது ஆஹா நீ உயர்ந்தவன் நீ பண்ணலான்னு பிரிவிலேஜா கொடுக்கல, நீ பண்ணித்தான் ஆகணும்னு டியூட்டியா கொடுத்துருக்கு. லேடிஸ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சம்பிரதாயத்துல பிரபன்ன காயத்ரின்னு ராமானுஜ நூற்றந்தாதி இருக்கு. அதுதான் லேடிஸ்க்கான காயத்ரி. அதனால ராமானுஜ நூற்றந்தாதின்னு ராமானுஜரை பற்றிய 108 பாட்டு இருக்கு. 108 நெற்று பண்ண முடியலன்னா என்ன பண்றதுன்னு கேட்பா. அதுல 2 முறை சேவிக்கக்கூடிய பாசுரங்களை மட்டுமாவது சொல்லலாம், அல்லது ராமானுஜ நூற்றந்தாதியின் முதல் பாட்டாவது சொல்லலாம். அதுவும் முடியலையா, ராமானுஜா ராமானுஜான் ராமானுஜருடைய திருநாமங்களை சொல்லலாம். அதுவே உயர்ந்த காயத்ரி மந்திரம். அதனால பெண்களுக்கு ராமானுஜ நூற்றந்தாதி என்பதுதான் காயத்ரி, அதை சொல்லலாம். அப்போ லேடிஸ்க்கும் ஓகேயா? உங்களுக்கும் ஒரு காயத்ரி வந்துருத்து, லேடிஸ்க்கும் காயத்ரி ஓகே தானே? அப்ப கேர்ள்ஸ் ராமானுஜ நூற்றந்தாதி சாண்ட் பண்ணலாம், அல்லது ராமானுஜா ராமானுஜான்னு சொல்லலாம். பாய்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் காலை சந்தியாவந்தனம் மத்தியானிக்கம் கட்டாயம் பண்றோம். அதை பண்ணிட்டா that ritual will make us spiritual. இது பாயிண்ட் நம்பர் 6. இப்போ பாயிண்ட் நம்பர் 7க்கு வரோம். டைமும் 7, பாயிண்ட்டும் 7. ஆஃபர் பிஃபோர் யூ ஈட். எது சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பகவானுக்கு சமர்ப்பிச்சுட்டு திருவாராதனமாகி பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிச்சதான் சாப்பிடணும். சோ 7th பாயிண்ட், ஆஃபர் பிஃபோர் யூ ஈட். இப்போ நீங்கள்லாம் டீனேஜ் குழந்தைகள், உங்க ஆத்துல பெருமாளுக்கு பூஜை திருவாராதனம் எப்படியும் உங்க தகப்பனாரோ ஆத்து பெரியவாளோ யாரோ ஒருத்தர் பண்ணிடுவா. நீங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, அந்த திருவாராதனத்துல ஃபுல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண டைம் இல்லைனாலும் சாற்று முறைன்னு ஒண்ணு நடக்கும். திருப்பாவையில சிற்றஞ்சிறுகாலே வங்கக்கடல் இந்த லாஸ்ட் 2 பாட்டும் திருப்பல்லாண்டும் சொல்லுவார்கள்.
அந்த சாற்று முறையில குழந்தைகள் அவசியம் பங்கேற்கணும். ஸ்கூல்ல வந்து ஆனுவல் டே, அந்த டே, இந்த டே எல்லாத்துலயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்றோம் இல்லையா? ஆத்துல ஒவ்வொரு நாளும் அந்த சாற்று முறைன்னு சொல்லி பெருமாள் சன்னதியில நடக்கும்போது அவசியம் சாற்று முறையில பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கோ. விழுந்து பெருமாளை சேவிச்சுக்கோங்கோ. சிற்றஞ்சிறுகாலே வங்கக்கடல் பாசுரங்களையும் திருப்பல்லாண்டியும் அவசியம் சேவிங்கோ. தினந்தோறும் நாம சேவிக்க வேண்டியதுன்னு இருக்கு. இப்போ திருப்பல்லாண்டு, திருப்பள்ளி எழுச்சி, திருப்பாவை இந்த 3ம் கட்டாயம் சேவிக்கணும். திருப்பல்லாண்டு, திருப்பள்ளி எழுச்சி, திருப்பாவை நாம கட்டாயம் சேவிக்கணும். அது மத்த 2 தெரியறதோ இல்லையோ திருப்பாவை கண்டிப்பா சேவிக்கணும். ஆனா உங்களுக்கு டைம் இல்ல. உங்களோட சிச்சுவேஷன் எனக்கே தெரியும். அதனால திருப்பாவை என்ன பண்ணுங்கோ, சும்மா போகும்போது, வரும்போது, ஸ்கூல் பஸ்ல போகும்போது, ஆட்டோல போகும்போது, ஸ்கூல்ல பிரேயருக்காக வெயிட் பண்ணும்போது, அல்லது ஸ்கூல்ல இன்டர்வல் டயத்துல ஏதோ ஒரு நேரத்துல நடந்துட்டு போயிட்டு அப்படி இப்படியே கொஞ்சம் திருப்பாவை மட்டும் டெய்லி சொல்லிடுங்க. அத்தோடு பெருமாள் சன்னதியில அந்த சாத்து முறை ஃபைனல் 2 பாட்டு சிற்றஞ்சிறுகாலே வங்கக்கடல் சேவிப்பா பாருங்க. அந்த சாத்து முறையில அவசியம் இருந்து பெருமாளுடைய தீர்த்தத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதுக்கப்புறம் பெருமாளுக்கு திருவாராதனமாகி பெருமாளுக்கு ஆஃபர் பண்ண பிரசாதம் இருக்கு பாருங்க. அதத்தான் நாம சாப்பிடணும். அதனால நமக்கு இந்த பெட் காஃபி அப்படி எல்லாம் வழக்கம் கிடையாது. குளிக்காமயே சாப்பிடுறது, பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்காம சாப்பிடுறதுன்னு நமக்கு வழக்கம் கிடையாது. பெருமாளுக்கு திருவாராதனம் ஆன பின் அதுக்கப்புறம் அவருடைய பிரசாதத்தை தான் நாம் சாப்பிடணும். அதுதான் 7th பாயிண்ட், ஆஃபர் பிஃபோர் யூ ஈட். ஏன் ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடணுமான்னா, இதுக்கு கிருஷ்ணன் ஒரு காரணம் சொல்றான் கீதையில. யஜ்ஞ சிஷ்டாசின சந்தஹ முச்சியந்தே சர்வ கில்பிஷைஹி தே து அகம் புஞ்சதே பாபாஹ ஏ பச்சந்தி ஆத்ம காரணாத். பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிச்சுட்டும் நாம சாப்பிட்டோம்னா நாம பிரசாதம் பெருமாளுடைய அனுகிரகத்தை சாப்பிடுறோம்னு அர்த்தம். பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்காம எனக்கு நானேன்னு சாப்பிட்டேன்னா பாபத்தை சாப்பிடுறேன்னு அர்த்தமா. நாம சாப்பாடு சாப்பிடலையா, எனக்கு நானேன்னு சாப்பிட்டா பாபத்தை சாப்பிடுறோமா. என்ன காரணம்னா, இந்த உலகத்துல ஏதாவது ஒரு பொருளை நம்மளால உருவாக்க முடியுமா? அந்த விதையோ உணவோ அத்தனையும் படைச்சு கொடுத்தது யாரு? பகவான். அப்போ அவனுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் சொல்ல வேண்டாமா? உன்னருளால இன்னைக்கு இது கிடைச்சது, உன்னால நான் இன்னைக்கு சாப்பிடுறேன்னு நன்றி சொல்லணும் இல்லையா? அந்த நன்றி சொல்லாமல் நாம சாப்பிடக்கூடாது. அதனால சாப்பிடும் போதும் என்ன பண்ணணும்னா, கவளே கவளே கோவிந்தம் அனுஸ்மரன்னு சொல்லியிருக்கா. சாப்பிடும்போது கோவிந்தா கோவிந்தாங்கணுமா. எப்படின்னா, ஒவ்வொரு வாய் சாப்பிடுறோம் இல்லையா? ஒவ்வொரு வாய் சாப்பிடும் போதும் கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லிட்டே சாப்பிடணுமா. சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கை கால்லாம் நல்லா அலம்பிக்கணும். கை கால்லாம் அலம்பிண்டு அதுக்கப்புறம் பெருமாளுக்கு செய்யும் பூஜையாகவே நினைத்துத்தான் கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லிண்டே சாப்பிடணும். பெருமாளுடைய பிரசாதத்தை சாப்பிட்டா என்ன பெனிஃபிட்னு நீங்க கேட்கலாம். ஏன்பா நாங்களா சாப்பிட்டுப்போம், அது என்ன பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிச்சுட்டு தான் சாப்பிடணுமான்னா 2 விஷயம். ஒண்ணு, பெருமாளுக்கு ஆஃபர் பண்ணா அவர் கட்டாட்சம் பண்ணி கண்களால பிளஸ் பண்ணி அந்த உணவை கொடுக்கிறார். அதனால அதுல சத்துவ குணம்ங்கிறது நிறைய இருக்கும். அதை சாப்பிட்டா நமக்கும் பாசிட்டிவிட்டி, டிவைன் வைப்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். அப்படி இல்லாம நாம சாப்பிட்டோம்னா அந்த உணவு நம்மள நெகட்டிவா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலாம். 2வது ஒரு விஷயம் சொல்றேன். சைக்கலாஜிக்கலா யோசிச்சு பாருங்க. பெருமாளுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடுறதுன்னு வச்சுட்டா தப்பான உணவு சாப்பிடுவோமா? தப்பான உணவை சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி அச்சோ பெருமாளுக்கு ஆஃபர் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியிருக்கே, நாம தான் எத்தையோ ஒண்ணு சாப்பிடுறோம்னா அதுக்காக பெருமாளையே சாப்பிட வைக்கணுமா? வேண்டாம்னு நினைப்போமா இல்லையா? அப்போ கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லிட்டு தான் சாப்பிடணும்னு சொல்லியாச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா நல்ல ஆரோக்கியமான ஹெல்த்தியான பியூரான சாப்பாடை மட்டும் தான் சாப்பிடுவோம். இந்த தேவையில்லாத விஷயங்கள் உள்ள போறதுங்கிறது தவிர்த்துடலாம். அதுவும் குழந்தைகளான உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எங்க எது சாப்பிட்டாலுமே மென்டலி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடுங்க. நீங்க ஒரு சாக்லேட்டோ, பிஸ்கெட்டோ, ஐஸ்கிரீமோ எது சாப்பிட்டாலும் சரி, அத சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முறை கோவிந்தான்னு சொல்லி, அதுக்காக உபன்யாசகர் வந்து நெறைய சாக்லேட் சாப்பிட சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு ஆத்துல அப்புறம் அது பிரச்சனையா போயிட போறது. ஆத்துல வாங்கி குடுத்தா சாக்லேட் சாப்பிடுங்கோ, ஐஸ்கிரீம் வாங்கி குடுத்தா சாப்பிடுங்கோ. ஆனா எது சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லணும்? ரெடியா? ஓகே, எல்லாருக்கும் ஓகேயா? கோவிந்தான்னு சொல்லிடணும். முதல்ல நீங்க ஆனா கிருஷ்ணன் ஐஸ்கிரீம் குடுத்தாலும் சாப்பிடுவான். அதனால கிருஷ்ணனை நினைச்சுக்கோங்க கோவிந்தான்னு. கோன்னா பசுமாடு, கோவிந்தன்னா மாடு மேய்க்கக்கூடிய கிருஷ்ணன். கிருஷ்ணன் டெய்லி சாப்பிடும்போது தன்னுடைய எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுவானாம். அப்ப நாம சாப்பிட்டாலும் கிருஷ்ணனுக்கு ஷேர் பண்ணாம சாப்பிட்டா கேட்பானா இல்லையா? ஏண்டா நான் சாப்பிட்டா எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்றேன், நீ ஷேர் பண்ணலையான்னு கேட்பானா இல்லையா? அதனால கோவிந்தான்னு சொல்லி மாடு மேய்க்கும் கிருஷ்ணனை நினைச்சிட்டு அப்புறம் தான் சாப்பிடணும். இது நாம பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம். அந்த சாப்பாட்டுல ஏன் இவ்வளவு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்றோம்னா ஒரு சின்ன ரகசியம் சொல்றேன். இந்த சாப்பிடுறோம் இல்லையா? அதுக்கு அந்தர்யாமி ஆராதனம்னு பேரு. நமக்குள்ளேயே அந்தர்யாமின்னு ஒரு பெருமாள் இருக்கார். நம்ம ஆத்து பெருமாளுக்கு பூஜை பண்ணி ஒரு திருவாராதனம் பண்ணிட்டோம். நமக்குள்ளேயே இருக்கிற பெருமாளுக்கு ஒரு பூஜை பண்ணணும் இல்லையா? அதுதான் சாப்பிடுறதாம். உள்ள இருக்கிற பெருமாள் திருப்தி ஆகணுங்கிறதுக்காக சாப்பிடுறோம். அதனாலதான் உட்கார்ந்து கையாலேயே பெருமாளுக்கு ஸ்பூனால கொடுத்தா ஒத்துக்க மாட்டார். கையால தான் கொடுக்கணும். அதனாலதான் உட்கார்ந்து
ரைட் ஹேண்டால சாப்பிடுவதற்கு காரணம் உள்ளே அந்தரியாமியான பெருமாளுக்கு நாம் ஆராதனமாக இதை செய்கிறோம். ஓகேயா? இது வரைக்கும் எத்தனை பாயிண்ட் பார்த்தோம்? 7 பாயிண்ட். இந்த 7 பாயிண்ட்டும் செய்யறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க. இது வரைக்கும் எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு? இது வரைக்கும் நான் 50 நிமிஷம் பேசினேன், அதை கேட்கல. நான் 10 நிமிஷத்துல முடிச்சிருவேன், அது கவலைப்படாதீங்க. ஆனா இது வரைக்கும் சொன்ன 7 பாயிண்ட் செய்ய உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு பாருங்க. ஒரு காலத்தால 5:30க்கு எழுந்துக்கிறேன்னு வச்சுப்போம். ஹரிஹரி சொல்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? 10 செகண்ட். 10 செகண்டே ஜாஸ்தி. அதுக்கப்புறம் காலை கடன்கள்லாம் முடிச்சுட்டு போய் ஸ்நானம் பண்ண போறோம். ஸ்நானம் பண்றதுக்கு 15 மினிட்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க. 6 மணி ரஃபா. ஓகே, 6 மணிக்கு குளிச்சுட்டு வந்தாச்சு. ஒரு வேஷ்டி கட்டிட்டு திருமணம் நட்டுக்கணும். ஏன்னா 15 மினிட்ஸ் வச்சுப்போமா? 6:15. சந்தியாவந்தனம் பண்றேன், 10 நிமிஷம் வச்சுப்போம். மாத்தியானிகம் சேர்த்து பண்றேன், சரி 15-20 நிமிஷம் வச்சுப்போம். 6:35க்குள்ள வேலை ஆயிடும் இல்லையா? 5:30 மணிக்கு எழுந்திருந்தாலும் கூட 6:30 மணிக்குள்ள இது எல்லாத்தையும் முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் சாத்து முறை நடக்கும்போது ஒரு 10 நிமிஷம் போய் அட்டன் பண்ண போறேன். ஓகேயா? அதை அட்டன் பண்ணி முடிச்சேன்னா அதுக்கப்புறம் நேரா பெருமாள் பிரசாதத்தை சாப்பிட்டுட்டு ஸ்கூல் போறேன். இது எல்லாரும் பண்ணலாம் இல்லையா? இது ஏதாவது சாத்தியமில்லாத விஷயம் ஏதாவது சொல்லியிருக்கேன்னா நீங்க அப்செக்ட் பண்றதுனா பண்ணலாம். சாத்தியமானதுன்னா இப்பல இருந்தே ஃபாலோ பண்ணலாம். இப்ப இன்னொரு 3 விஷயம் மட்டும் சொல்லி பூர்த்தி பண்ணிடுறேன். 8, 9, 10. பாயிண்ட் நம்பர் 8 என்னன்னா அகாடமிக் ஆராதனம். இப்ப ஆத்துல ஒரு திருவாராதனம் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ண போறது என்னன்னா அகாடமிக் ஆராதனம். அது என்னப்பா அகாடமிக் ஆராதனம்னா என்னன்னா, நீங்க ஸ்கூல்ல போய் படிக்கிறீங்க இல்லையா? ஸ்கூல்ல போய் படிக்கிறதும் பெருமாளுக்கு பண்ற திருவாராதனம் தான். புது கதையை அடிச்சு விடுறியோ? இது நான் சொல்லல, நீங்க இதுவும் ரெஃபர் பண்ணுங்க. நீங்க இப்ப கூகுள்ல போட்டா வந்துரும். ராமானுஜருடைய கீதா பாஷ்யம் கூகுள்ல போடுங்க. ராமானுஜர் கீதா பாஷ்யத்துல 9th சாப்டர்ல 34th வெர்ஸ், அதுக்கான ராமானுஜர் கமெண்ட்ரியில லாஸ்ட் பேராகிராஃப் பாருங்க. ராமானுஜர் கீதா பாஷ்யம் சாப்டர் 9 வெர்ஸ் 34 வியாக்கியானம் கமெண்ட்ரியோட லாஸ்ட் பேராகிராஃப். ததேவம் லௌகிகானி ஷரீர தாரணார்த்தானி வைதிகானி நித்திய நைமித்திகானி ச கர்மாணி மதர்ப்பணம் குருவன். ராமானுஜர் சொல்லியிருக்கார், நீங்க லௌகிகமா மெட்டீரியல் லைஃப்ல ஒரு ஸ்கூல்ல போய் படிச்சாலும் அந்த படிப்பையும் கூட பெருமாளுக்கு செய்யக்கூடிய பூஜை என்று நினைத்து பெருமாளுக்கு அர்ப்பணிச்சு சின்சியரா படிச்சா அதை இந்த குழந்தைகள்லாம் எனக்கு பூஜை பண்ணான்னு சொல்லி பெருமாள் ஏத்துப்பாராம். ஸ்வகர்மணா தம் அபியர்ச்சிய சித்திம் விந்ததி மாணவகா. பெருமாளுக்கு குழந்தைகளான நீங்க பண்ற பெஸ்ட் பூஜை என்னன்னா, ஆத்துல அவசியம் திருவாராதனத்திலையும் பங்கேறுங்க. அதோட பெஸ்ட் பூஜை என்னன்னா, ஸ்கூல்ல நல்லா படிச்சு நல்ல பேர் எடுத்து நல்ல ஒழுக்கம் நல்ல கான்டாக்ட் கேரக்டரோடு கூடிய பசங்கன்னு பேர் வாங்கி உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நல்ல பேர் எடுக்கிறீர்கள் பாருங்க. இதுதான் நீங்க பெருமாளுக்கு செய்யற மிகப்பெரிய பூஜைன்னு ராமானுஜர் சொல்றார். அதனால ஸ்கூல்ல போனாலும் நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடென்டிட்டியை நாம விட போவதில்லை. இத பத்தி நான் ஃபுல் விவரம் நாளைக்கும் பார்க்க போறோம். ஸ்கூலுக்கு நம்ம என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம், ஆத்துல கார்த்தால எழுந்தணும்ப்பா, சந்தியாவந்தனம் எல்லாம் பண்ணோம், அதோட ஸ்பிரிச்சுவல் பார்ட் முடிஞ்சு போச்சு, இனிமே ஸ்கூலுக்கு போறோமா? வெல், கிடையவே கிடையாது. நீங்க ஸ்கூலுக்கு போனாலும் ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன் தான். ஆத்துல இங்க பெருமாளுக்கு திருவாராதனம் பண்ணோம்னா ஸ்கூல்ல படிப்பதன் மூலம் ஹயக்ரீவருக்கு திருவாராதனம் பண்றோம். டீச்சர் சொல்ற பேச்ச கேட்டு நடந்தா ஹயக்ரீவர் சந்தோஷப்படுவார். நல்ல ஸ்டூடெண்ட் நல்லா அகாடமிக்ஸ்ல ஸ்கோர் பண்ணா ஹயக்ரீவர் சந்தோஷப்படுவார். அதனால பகவானை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக அங்கேயும் நாம போய் படிக்கிறோம். அங்க போய் படிப்பது எதற்காக? நல்லா படிச்சு நல்லா மார்க் வாங்கி நீங்க எல்லாம் எதிர்காலத்துல பெரிய ஆளா வந்தா நாளைக்கு பெருமாளுக்கு நல்லா கைங்கரியம் பண்ணலாம். நல்லா பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும்னா நமக்கு சொசைட்டில ஒரு பொசிஷன் வரணும் இல்லையா? அதுக்காகத்தானே போய் படிக்கிறோம். அதனால அவசியம் அகாடமிக்ஸ்ல நல்லா போக்கஸ் பண்ணுங்க, நல்லா படிங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க பெரிய வேலைக்கு போறீங்க பாருங்க. நீங்க எல்லாம் எதிர்காலத்துல டாக்டர், இன்ஜினியர், ஆடிட்டர் அப்படி இப்படின்னு பெரிய பெரிய வேலைக்கெல்லாம் போறீங்க. அந்த வேலையையும் பெருமாளுக்கு செய்யற திருவாராதனமா நடிச்சு செய்வோங்கிற ராமானுஜர். அதனால ஸ்கூல்ல எவ்வளவு சின்சியரிட்டியோடு எவ்வளவு பர்ஃபெக்ட் கான்டாக்ட் கேரக்டரோடு உங்களால உங்களோட அந்த டியூட்டிஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமோ அப்படி சரியாக நன்றாக படிக்கிறீர்கள் பாருங்க. நல்ல பேர் எடுத்து உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு பெருமை சேர்க்கிறீர்கள் பாருங்க. அதுதான் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய அகாடமிக் ஆராதனம். இதுதான் பெருமாளுக்கான பாயிண்ட் நம்பர் 8, அகாடமிக் ஆராதனம். அதனால ஸ்கூலுக்கு போகும்போதே பெருமாள் பேரை சொல்லிட்டு தான் கிளம்பணும். வெளியில எங்க போனாலும் கேசவா கேசவான்னு பெருமாள் பேர் சொல்லணும். கேசி என்ற குதிரை அசுரனை கிருஷ்ணன் அழித்தான். அந்த கேசிங்கிற குதிரை அசுரனை அழித்ததுனால கிருஷ்ணனுக்கு கேசவன்னு பேரு. அதனால ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அப்பா அம்மாட்ட பாய் பாய் சொல்லக்கூடாது. என்ன சொல்லணும்? கேசவா கேசவா. அப்பா அம்மாட்ட கேசவா கேசவான்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல் பஸ்ல ஏறுறோம், ஆட்டோல ஏறுறோம், அல்லது சைக்கிள் பைக்ல ஏறுறோம், ஸ்கூல்ல போய் இறங்குறோம். அங்க போய் அகாடமிக் ஆராதனம் பெருமாளுக்கு பண்றோம். இது பாயிண்ட் நம்பர் 8. இப்ப பாயிண்ட் நம்பர் 9. ஸ்கூல் முடிச்சுன்னு சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்ததும் என்ன பண்ணணும்னா
கமாண்ட்மெண்ட் நம்பர் 9, என்லைட்டன் தி ஈவினிங்ஸ். உங்களுக்கு ஈவினிங் டைம்ங்கிறது தான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கும் யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம், அகாடமிக்ஸ் படிக்கிறதுனாலும் யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஈவினிங்ல தான் டைம் இருக்கும். ஏன்னா மார்னிங்கிறது நமக்கே தெரியும், அது அப்படியே ஒரு ஓட்டம் 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 ஓடிட்டே இருப்போம். ஈவினிங் டைம்ங்கிறது நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். அதனால ஈவினிங்ல ஆத்துக்கு வந்ததும் முதல்ல கை கால்களை அலம்பிக் கொள்ள வேண்டும். நம்ம ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கோம், அங்க எத்தனையோ மண்ணு, டஸ்ட், அது இதுன்னு எத்தனையோ இருக்கும் இல்லையா? சயின்டிபிக்கா கை கால் அலம்புறது நல்லது தானே. அதனால சாயந்தரம் வந்ததும் கை கால் அலம்பிக்கோங்க. நேரம் இருந்ததுன்னா நல்லா விளையாடுங்க. இன்னைக்கு இந்த அவுட்டோர் கேம்ஸ்ங்கிறதெல்லாம் குறைஞ்சு போச்சு. எல்லாரும் செல்போனையே வச்சு தேய்ச்சு எல்லாருக்கும் ஃபிங்கர் பிரிண்டே போயிடுது. அதனால அது வேண்டாம். அவுட்டோர் கேம்ஸ் ஏதாவது விளையாடுறதுன்னா விளையாடுங்க. அதுக்கு மேல சாயந்தரம் 6 மணி வந்துருச்சுன்னா ஆண்கள் என்ன பண்ணணும்? சாயந்தரம் சந்தியாவந்தனம் வேட்டி கட்டிட்டு திருமண் நிட்டுண்டு, திருமண் நெத்தியில இருந்ததுன்னா ஓகே, அழிஞ்சிருச்சுன்னா திரும்ப நிட்டுண்டு சாயந்தரம் சந்தியாவந்தனம் பண்ண வேண்டும். இப்ப 3 வேளை சந்தியாவந்தனம் பண்ணலாம் இல்லையா? காலை சந்தியாவந்தனம், மாத்தியானிகம், கர்த்தாலேயே பண்ணிட்டோம். சாயந்தரம் 6 மணிக்கு சாயந்தரம் சந்தியாவந்தனத்தை பண்ண போறோம். பெண்கள் என்ன பண்றதுன்னா இருக்கவே இருக்கு ஸ்தோத்திரங்கள், பாசுரங்கள், இதெல்லாம் சேவிக்கலாம். அது போல ஈவினிங் டைம்ல இஃப் டைம் பர்மிட்ஸ் நீங்களே ஒரு ஸ்தோத்திர கிளாஸோ அல்லது பாசுரங்களோ, நம்ம எஸ்டிடி பாடசாலா, ஸ்விட்டி டேல்ஸ்ல எல்லாம் இவ்வளவு சொல்லித்தரா, அதுல எல்லாம் நீங்க நிறைய கத்துக்கலாம். சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம்னு பலவிதமான பக்தி சொல்றோம் இல்லையா? இப்படி பெருமாளை பத்தி ஏதாவது கேட்கறதுன்னா போனா போறது எங்க யூடியூப் சேனல் டாக்டர் வெங்கடேஷ் உபன்யாசம்ல என் உபன்யாசம் கேட்கறதுனால கேளுங்கோ. இல்ல உங்களுக்கு யார் உபன்யாசம் பிடிக்குமோ நல்ல விஷயம் 4 பெருமாளை பத்தி கேட்கலாம். நீங்க பகவானுடைய நாமங்களை பாடலாம், ஸ்தோத்திரங்கள் சொல்லலாம், பெருமாளை சிந்திக்கலாம், கோவிலுக்கு போலாம். அப்படி சாயந்தர நேரத்துல உங்களால எப்படியெல்லாம் என்லைட்டன் பண்ணிக்க முடியுமோ பண்ணுங்க. இரவு நேரமும் பெருமாள் பிரசாதத்தை, பெருமாளுக்கு சமர்ப்பித்த உணவை இரவு நேரத்துல சாப்பிட போறோம். மத்தியானம் ஸ்கூல்ல லஞ்ச் சாப்பிடுறதும் பெருமாளுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் எடுத்துட்டு போறோம், அங்கேயும் சாப்பிட போறோம். ஆக ஈவினிங் டைமை இப்படி நன்னா யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு ராத்திரி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லணும்பா. முகுந்த மாலையில க்ஷீரசாகர தரங்க சீக்கர ஆசார தாரகித சாருமூர்த்தையே போகி போக சயனீய சாகினே மாதவாய மது வித்விஷே நமஹா. இந்த ஸ்லோகம் பெருசா சொல்ல முடியலன்னா மாதவா மாதவான்னு மட்டும் சொன்னா கூட போறோம். அதனால இனிமே குட் நைட் இல்ல, ராத்திரி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லணும்? மாதவா மாதவா. அப்பா அம்மாட்ட வந்து குட் நைட்மா இல்ல, மாதவா மாதவாமா தூங்க போறேன், அப்பா மாதவா மாதவா தூங்குறேன். ஆக மாதவா மாதவான்னு சொல்லிட்டு தூங்கணும். தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்டராஸ்பெக்ஷன், இது நம்ம பெரியோர்கள் ரொம்ப அழகா ரசிச்சு சொல்லியிருக்கா. தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அன்றைய தினம் நாம என்னென்ன நல்லது கெட்டது செஞ்சோம்னு ஒரு தடவை யோசிக்கணும். நாம எந்தெந்த செயல்கள்லாம் செஞ்சு இது கொஞ்சம் பெருமாள் முகம் சுளிக்கும்படியாக இருக்கும். ஏன்டா என் பக்தன்னு சொல்லிட்டு இவன் இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணியிருக்கானே அப்படின்னு பெருமாள் நினைக்கிற மாதிரி என்னென்ன வேலையெல்லாம் பார்த்தோம். ஆஹா என் பக்தன்டா நல்லா பண்ணான் அப்படின்னு பெருமாள் அப்ரிஷியேட் பண்ற மாதிரி என்ன காரியம் பார்த்தோம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ரீகேப்பான். எதுல இருந்து? இந்த ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட்மெண்ட்ல இருந்து. ஆஹா கார்த்தால சீக்கிரம் எழுந்தணும், பெருமாள் சந்தோஷப்பட்டிருப்பார். ஹரிஹரி சொன்னோம், பெருமாள் சந்தோஷப்பட்டிருப்பார். கங்கை காவிரின்னு நினைச்சு நீராடினோம், மனசு தூய்மையாச்சு, பெருமாள் சந்தோஷப்பட்டிருப்பார். அதுக்கப்புறம் நல்லா ட்ரெடிஷனல் அட்டையர் அணிஞ்சிட்டோம், நான் ஒபீடியன்ட் ஸ்டூடெண்ட்னு பெருமாள்கிட்டயே காமிச்சிட்டோம், நெத்தி கெட்டுட்டோம், அடியவன்கிறத உணர்த்திட்டோம். அதுக்கும் மேல சந்தியாவந்தனம் ப்ராப்பரா பண்ணோம், ஆஹா பெருமாள் சந்தோஷப்பட்டார். அதுக்கப்புறம் நம்ம திருவாராதனத்துல சாத்து முறையில பங்கேற்றோம், ரொம்ப நல்லது. ஸ்கூல்ல போய் அகாடமிக் ஆராதனம் அதையும் சூப்பரா பண்ணிட்டோம். சாயந்தரம் சந்தியாவந்தனம் பண்ணி ஆஹா எல்லாம் கரெக்டா பண்ணோம், பெருமாள் சந்தோஷப்பட்டிருப்பார். இன்னைக்கு என்ன, ஓ அங்க போய் பொய் சொல்லிட்டோமே, அது பண்ணிருக்க வேண்டாமே, ஒருத்தனை திட்டிட்டோமே, அது திட்டிருக்க வேண்டாமே. அப்ப என்ன பிளஸ் என்ன மைனஸ், எதெல்லாம் பெருமாள் ப்ளீஸ் ஆகும்படி பண்ணோம், எதெல்லாம் அவருக்கு டிஸ்பிளஷர் ஏற்படும்படி பண்ணினோம். இதை கொஞ்சம் இன்டராஸ்பெக்ஷன் பண்ணேன்னா காலப்போக்குல பாருங்க பாசிட்டிவிட்டிஸ் ஏறிண்டே போகும், நெகட்டிவிட்டிஸ் குறைஞ்சுட்டே போகும். நமக்கு ப்ராப்ளம் என்னன்னா இன்னி பொழுது நாம என்ன பண்ணோங்கிறத பத்தி யோசிக்கிறதே இல்ல. ஆச்சு போ படுத்து தூங்கிடுவோம்ட்டு தூங்கிடுறோம். அல்லது சில பேர் செல்போன்ல எதையா ஒண்ணு கேட்டுட்டே அதுலயே அப்படியே தூங்கிடுறா, எப்ப தூங்கினான்னு அவளுக்கும் தெரியாது. அப்படி இல்லாமல் ஒரு இன்டராஸ்பெக்ஷன் பண்ணிட்டு தூங்கி பாருங்க, இட் வில் கிவ் யூ கிரேட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் யுவர் லைஃப். அதனால மாதவா மாதவான்னு பெருமாளை தியானிச்சுட்டு நாளைய பொழுத நன்னா அமைச்சு கொடு. இன்னைக்கு தூங்குறோம், இன்னி பொழுத பகவான் நன்னா அமைச்சு கொடுத்துட்டான், நாளைய பொழுத நன்னா அமைச்சு கொடுன்னு சொல்லி பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா மீண்டும் நெக்ஸ்ட் டே அகைன் பேக் டு ஸ்டார்ட். பாயிண்ட் நம்பர் 1ல இருந்து early to rise, early to bed இப்போ போயிட்டோம்னா அடுத்து early to rise, சீக்கிரம் எழுந்து இந்த அனுஷ்டானங்கள் பண்ணுவதற்கு வசதியா இருக்கு. இப்போ லாஸ்டா பாயிண்ட் நம்பர் 10 என்னன்னா ஒரு ஜெனரல் கைடன்ஸ், ஒரு 4-5 பாயிண்ட் மட்டும். இந்த எச்சில் பண்ணுவதுங்கிறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். அது சின்ன வயசுல இருந்தே வந்துட்டா ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா இப்போ கோவிட் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் சொன்னா எம்எஸ் தோனியை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எம்எஸ் தோனியா? ஆமா, மாஸ்க், சானிடைசர், டிஸ்டன்சிங். மாஸ்க் போட்டுக்கோ, எஸ்க்கு சானிடைசரால கை அலம்பிக்கோ,
டிக்கு டிஸ்டன்சிங், சோசியல் டிஸ்டன்சிங் வச்சுக்கோ. அதான் எம்எஸ் தோனி மாதிரின்னு அப்புறம் வந்து சொன்னா. இது நம்ம முன்னாடில இருந்தே சொல்றோம் இல்லையா, அந்த எச்சில் இதெல்லாம் வந்து இன்ஃபெக்டிவ் ஜெர்ம்ஸ் நிறைய இருக்கும். அதனால அந்த நகத்தை கடிப்பது, எச்சில் பண்ணுவது இதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது, பெற்றோர்களுக்கு தினந்தோறும் நமஸ்காரம் பண்ணுங்க. பெற்றோர்களுடைய ஆசீர்வாதம்ங்கிறது ரொம்ப வசதி. குறிப்பா சாயந்தர நேரத்துல ஆண்கள் சாயந்தரம் சந்தியாவந்தனம் பண்ண அப்புறம், பெண்கள் சாயந்தரம் விளக்கேத்தினதுக்கு அப்புறம் அவசியம் அப்பா அம்மா காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அவளுடைய ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கோங்க. வேற எவ்வளவு பேர் ஆசீர்வாதம் பண்ணாலும் அப்பா அம்மா பண்ற ஆசீர்வாதம் மாதிரி வராது. இப்போ நமக்கே நிறைய பேர் வந்து நம்ம காலில் விழுவா, நம்ம எந்த வேலையில எதை நினைச்சுட்டு இருக்கோமோ, சரி சரி நன்னா இருந்துட்டு போயிடுவோம். ஆனா உங்க அப்பா அம்மா மட்டும்தான், நான் சொல்றேன், ஓப்பனா சொல்றேன், உங்க அப்பா அம்மா மட்டும்தான் நீங்க காலில் விழுந்தா, ஆஹா என் பையன் நன்னா இருக்கணும்னு உங்களுக்காக உண்மையா ஃபீல் பண்ணி ஆசீர்வாதம் பண்ணக்கூடியவா யாருன்னா அப்பா அம்மா தான். அது போல வேற யாரும் பண்ண மாட்டா. தயவு செஞ்சு ஒவ்வொரு நாளும் சாயந்தரம் 6 o'clock பசங்க எல்லாரும் சந்தியாவந்தனம் பண்ணி முடிச்சப்புறம், பெண்கள் சாயந்தரம் விளக்கேத்தினதும் அப்பா அம்மா காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும். அது போல நம்ம ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்கள் திருநக்ஷத்திரம் வருதுன்னா, ஏன்னா நம்ம சம்பிரதாயத்துக்கு அவாதான் முக்கியம். ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர்கள் இல்லைன்னா இந்த ராமானுஜ சம்பிரதாயம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் கிடையாது. ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்கள் திருநக்ஷத்திரம் வருதுன்னா அந்த நாளை நாம நன்றாக அனுஷ்டிக்கணும். அவளோட பாசுரங்கள், அவளுடைய ஸ்ரீ சுக்திகள் அதெல்லாம் சேவிச்சு அன்றைய தினம் அவர்களை வணங்கணும். நாம் அதை மறந்துடக்கூடாது. அடுத்து போவோம். குழந்தைகளான உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் விரதங்கள்லாம் பெருசா கிடையாதுப்பா. நீங்கள்லாம் நல்லா சாப்பிடலாம். குழந்தைகளுக்குன்னு சொல்லி கம்பல்சரி விரதம்னு எதுவும் கிடையாது. கிரகஸ்தன்னு மேரேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் பெருசா விரதங்கள் தான். அதனால இப்ப நீங்க நன்னா சாப்பிடுங்க. சாப்பாட்டுல எல்லாம் எதுவும் குறை வைக்க வேண்டாம். நன்னா பெருமாளுக்கு கண்டோருளை பண்ணிட்டு ஹெல்த்தி ஃபுட்டா சாப்பிடுங்க. சாத்விக் ஃபுட்டா சாப்பிடுங்க. அத பெருமாளுக்கு கண்டோருளை பண்ணிட்டு சாப்பிடுங்க. அதுக்கப்புறம் சமாஸ்ரயணம் பஞ்சசம்ஸ்காரம் ஆயிருக்குன்னா அந்த ஆச்சாரியனை அவ்வப்போது போய் சேவிங்கோ. ஆகலைன்னா நம்ம குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு ஆச்சாரியன் இருப்பார் இல்லையா, அவர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. பின்னாடி பஞ்சசம்ஸ்காரம் சீக்கிரம் ஆகணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. ஆச்சாரியனை அப்பப்ப சேவிக்கிறது நல்லது. ஆச்சாரியனுடைய உபதேசத்தை அப்பப்ப கேட்டுக்கிறது நல்லது. அது உங்க வாழ்க்கையில ஒரு ட்ரெமெண்டஸ் சேஞ்ச் கொண்டு வரும். ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு ஆச்சாரியன் பக்கத்துல இருந்தாலே அது கொடுக்கக்கூடிய இம்பாக்ட் நீங்க எவ்வளவு நாள் எவ்வளவு புத்தகம் படித்தாலும் அதுல வரவே வராது. ஒரு 5 நிமிஷம் ஆச்சாரியன் பக்கத்துல இருக்கிற அனுபவம்ங்கிறது ரொம்ப தனி. அதனால உங்க ஆச்சாரியன் இருக்காருன்னா அவர் அவசியம் சேவிங்கோ. அதனால இந்த எச்சல் பண்றது இது போன்ற விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணிட்டு நல்லா பெற்றோர்களை தினந்தோறும் சேவிச்சு ஆழ்வார் ஆச்சாரியர் திருநக்ஷத்திரங்களை கொண்டாடி நன்னா சாப்பிட்டு ஹெல்தியா, முக்கியமா அகாடமிக் ஆராதனத்தையும் நன்னா பண்ணி அதையும் விட்டுறக்கூடாது. தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு பெருமாள் திருவாராதனமும் இருக்கு, அகாடமிக் ஆராதனமும் இருக்கு. அதையும் நன்னா பண்ணிட்டு ஆச்சாரியனையும் சேவிச்சுட்டு இருந்தா நல்ல ஒரு க்ஷேமமான வாழ்வு கிடைக்கும். இப்போ 10 கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படியே ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு பூர்த்தி பண்ணிடுவோம். 1 என்ன? எர்லி டு பெட், எர்லி டு ரைஸ். நாளையில இருந்து என்ன பண்ண போறோம்? சூரியனுக்கு நம்ம குட் மார்னிங் சொல்ல போறோம். 2 ஸ்பிரிச்சுவல் குட் மார்னிங், ஹரின்னு சொல்லிட்டு தான் எழுந்துக்க போறோம். 3வது எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் பாத். அதனால நம்ம மனசுல புண்ணிய நதியை தியானம் பண்ணிட்டு பெருமாளுடைய தீர்த்தம் நினைச்சுதான் ஸ்நானம் பண்றோம். 4 ஸ்பிரிச்சுவல் யூனிஃபார்மா ட்ரெடிஷனல் அட்டையர் அணிஞ்சுக்கிறோம். 5 பெருமாள் திருவடியின் அடையாளமா திருமண் ஸ்ரீசூரனும் அணிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சந்தியாவந்தனம் ஆண்களுக்கு, பெண்களுக்கு ராமானுஜ நூற்றந்தாதி. 7 பெருமாள் பிரசாதம் தான் சாப்பிட போறோம். 8 அகாடமிக் ஆராதனம்னு ஸ்கூல்ல போய் படிக்கிறதையும் பெருமாளுடைய திருப்திக்கு நன்னா படிச்சு நன்னா ஸ்கோர் பண்ணி பெருமாளை சந்தோஷப்படுத்துறோம். 9 என்லைட்டன் தி ஈவினிங்ஸ்னு சொல்லி ஈவினிங் நேரத்திலையும் சந்தியாவந்தனம் பண்ணி ஸ்தோத்திரங்கள் அல்லது சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணோஸ்மரணம் ஏதோ ஒண்ணு பண்றோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெனரல் கைடன்ஸ்னு சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணி பெற்றோர்கள்ட்டையும் ஆச்சாரியன்ட்டையும் நல்ல பக்தியோடு வாழ்ந்தோம் என்றால் ஒரு நல்ல ஸ்ரீ வைஷ்ணவ வாழ்க்கை என்பது நமக்கு பரிபூர்ணமாக அமையுங்கிறதுல எந்தவித சந்தேகமும் இல்லைன்னு சொல்லி இன்றைய தினத்துக்கான இந்த நிகழ்ச்சியை பூர்த்தி பண்றேன். இப்போ நாளைய தினம் இப்ப இந்த 10 பாயிண்ட் உங்களுக்கு கேட்கும் போது ஈஸியா தான் இருக்கும். ஃபாலோ பண்ணிடலாம் இல்லையா? எல்லாரும் பண்ணலாமா? ஆனா இத பண்றேன்னு நீங்க ஜம்முன்னு கை தூக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ள இங்க பண்ண முடியும். நாளைக்கு ஸ்கூலுக்குன்னு போனா அங்க ஒருத்தன் வருவான் பியர் குரூப்னு. என்னடா இது நெத்தியில 111 போட்டுன்னு வரியேம்பான். நான் சந்தியாவந்தனம் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா அதை பார்த்து கிண்டல் பண்ணுவான். அப்புறம் வீட்டுல இன்னைக்கு எனக்கு பூஜை இருக்குன்னு சொன்னா மணி ஆட்டின்னு இருக்கியான்னு கேட்பான். அப்ப இப்படி எல்லாம் சொசைட்டில 4 பேர் பண்றாளே அவளை நான் எப்படி சமாளிக்கிறேன்? அடுத்தது ஒரு ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியையும் நம்முடைய அன்றாட லைஃபையும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்றது? திடீர்னு எக்ஸாம் வருது, அது வருது, இது வருது, அந்த நேரத்துல அனுஷ்டானம்ங்கிறா, அதுங்கிறா, இதுங்கிறா, நான் இதை கையில வச்சுக்கிறதா, அதை கையில வச்சுக்கிறதா, என்ன பண்றது? இந்த குழப்பம் எல்லாம் வருது இல்லையா? ஸோ டே டு டே லைஃப்ல இதை when we put into practice என்னென்ன கஷ்டங்கள் வரும்? இந்த பியர் பிரஷர் அது நம்மளை எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும்? அதை நாம எப்படி எதிர்த்து நிக்கணும்? அந்த பேலன்ஸ். ரெண்டாவது
we should be proud of our nation, we should be proud of our religion, we should be proud of our own சம்பிரதாயம். அப்படி இருக்கிறதுல எந்த தப்பும் இல்லை. அப்படி இருக்கிற அளவுக்கு இந்த சம்பிரதாயத்துக்குள்ள பெருமைகள் என்ன அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா நீங்க தான் டார்ச் பேரர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். அப்ப இந்த சம்பிரதாயத்தின் பெருமை என்ன, இதுல நாம ஏன் ப்ரௌடா இருக்கணும், இந்த விஷயங்களை எல்லாம் நாளைய தினம் காண்போம்னு சொல்லி இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்தோடு பூர்த்தி பண்ற ஆச்சாரியன் திருவடிகளே சரணம். அடியன் சுவாமி, ரொம்ப சுலபமா இன்னைக்கு குழந்தைகளுக்கு புரியற மாதிரியும் அவளுக்கு பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கிற மாதிரியும் 10 பாயிண்ட்ஸ்ல அந்த டெய்லி ரொட்டீனை ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இதை வந்து குழந்தைகள்லாம் கண்டிப்பா நோட் பண்ணிட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணணும். குழந்தைகள் பண்றதுக்கு பெற்றோர்கள் அவளுக்கு எனேபிள் பண்ணணும். ஒரு 2 நிமிஷம் இது பண்றதுனால ஒரு 2 நிமிஷம் அவளுக்கு லேட் ஆகுதுன்னு நம்ம பொறுமையா இருக்கணும். அப்போதான் அவளுக்கு வந்து we are the first motivators and the supporters for our children. So அந்த விதத்துல parents also share equal responsibility in your child following these things. இந்த செஷன் இன்னியோட செஷனை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி we will open up the chat box. குழந்தைகளுக்கு கேள்விகள் இருந்தா இந்த சாட் பாக்ஸ்ல போடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் அப் டு 7:30 7:22 ஆகுது. 7:30 வரைக்கும் சிம்பிள் டவுட்ஸ், இன்னைக்கு பேசினதுல சிம்பிள் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்குன்னு அன்மியூட் பண்ணியும் கேட்கலாம். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, நாங்க ஒத்தரியா கூப்பிடுறோம். How do I make sure I can do everything and keep discipline? Just நீங்க மனசு வைக்கணும், அவ்வளவுதான். நாம பண்ணணும்னு இன்னைக்கு 10 தடவை கை தூக்கிட்டு இல்லையா, இந்த 10 தடவை கை தூக்கினதே போறோம். அதை மட்டும் ஒரு உத்வேகமா எடுத்துக்கோங்க. அதோட ஆச்சாரியன்ட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க, இதை நடத்தி கொடுக்கணும். எதுவுமே நாம வந்து ஒரு தொடக்க புள்ளி தான் வைக்க முடியும், பெரும்பாலும் ஆச்சாரியன் தான் அனுகிரகம் பண்ணணும். அதனால பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நீங்க தொடங்கினது பாருங்க, உங்க லைஃப்ல பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வரும். அது ஸ்கந்த் சாஸ்திரிக்கு ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீதன் ஸ்ரீராம், வாட் இஃப் மை ஆச்சாரியன் இஸ் இன் ஏ டிஃபரெண்ட் லொகேஷன்? ஆச்சாரியன் தனியான டெய்லி சொல்லிட்டு இருக்கோ, எப்போ நீங்க அந்த லொகேஷனுக்கு போக முடியறதோ அப்போ உங்க ஆச்சாரியனை சேவிங்கோ. அல்லது நீங்க இருக்கிற இடத்துல யாராவது பாகவதர்கள் பெரிய மகான்கள் இருப்பா இல்லையா, அவளுடைய ஜஸ்ட் ஒரு கான்டாக்ட் மட்டும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது எஸ் ரவன், அன்டில் பஞ்சசம்ஸ்காரம் ஆர் வி அலோட் டு சே குரு பரம்பரா ஆர் ஆச்சாரிய தனியன்? பஞ்சசம்ஸ்காரம் ஆகாம சொல்ற வழக்கம் இல்லை. என்ன காரணம்னா, அதை முதல்ல ஆச்சாரியன் வாயால அந்த தனியனை கேட்டுட்டு அப்புறம் சொன்னா ரொம்ப விசேஷம்ங்கிறதுனால முன்னாடி சொல்றது இல்லை. அதுக்குதான் நான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய மந்திரம் சொல்லி கொடுத்துட்டேன், அடியன் ராமானுஜதாசன், அது எல்லாரும் சொல்லலாம். அதனால அந்த மந்திரத்தை அது வரைக்கும் சொல்லுங்க. ஹெல்ப் அஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹவு டு டூ சந்தியாவந்தனம். அது வந்து ஒரு தனி வீடியோவா நம்ம பின்னாடி பண்ணணும். ஏன்னா சந்தியாவந்தனம்ங்கிறது நம்ம இதுல அது ஒரு 2 மணி நேரம் வீடியோ போடணும். கேன் வி ரிசைட் பாசுரம்ஸ் இந்த ஈவினிங்? நன்னா சொல்லலாம். உங்களுக்கு சாயந்தரம் தான் டைம் கிடைக்கிறதுனா தாராளமா சாயந்தரத்துல பாசுரம் கேட்கணும். Vedant, would you like to ask something? How to not distracted by bad thoughts? It's very difficult. Please answer in English. My Tamil is not that good. Okay. My English may not be that bad, so I will answer. How to not get distracted by bad thoughts? Whenever bad thoughts come, don't get bogged down. Because the main problem is, whenever you get some bad thoughts, oh my God, this bad thought is coming. If I start doing meditation, the most hated person, he will immediately put an attendance in our meditation. That's our main problem. Just don't try to avoid. Let it come. Be firm. Pray to Bhagavan with steadfastness, with confidence, conviction, determination, and perseverance. Whenever you get such bad thoughts, just try to divert yourself. Don't avoid, rather divert your mind to something else which is positive as well as attractive. Like you can listen to some discourse, or you can chant the divine names, you can do bhajans. Likewise, just distract your focus. You move your focus to some other thing. That bad thoughts will vanish within 5 to 10 minutes. That's it. Can Prata Sandhya Vandanam be performed few moments before sunrise, or does it have to be performed once during we see sunrise the sun? or after sunrise? Regarding Prata Sandhya Vandanam, because ஒரு பழமொழி ஒன்று சொல்லி விட்டா, காணாமல் போனாமல் கண்டுன்னு. ஆக்சுவலா சாஸ்திரப்படி டியூரிங் சன்ரைஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஆஃப்டர் சன்ரைஸ் தான். மாத்தியானிகம் பிஃபோரா பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. சாயந்தரம் சந்தியாவந்தனமும் டியூரிங் சன்செட் ஆர் ஆஃப்டர் சன்செட் அப்படிதான் பண்ணணும்.
ஆஃப்டர் சன்ரைஸ் ஆஃப்டர் சன்செட் பண்றதுக்கு தான் பிராயஷ்சித்தார்க்கியம்னு தனியா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த பிராயஷ்சித்தார்க்கியம் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த டிலேக்கான தோஷம்ங்கிறது போயிடும். ஆனா முன்னாடி பண்ணா அதுக்கு கரெக்ஷனே கிடையாது. பின்னாடி பண்ணா பிராயஷ்சித்தார்க்கியம் கொடுத்து கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். முன்னாடி பண்றதுக்கு கரெக்ஷன் கிடையாது. How can I follow the perfect path of dharma with the 10 principles you just explained, Swami? Okay. Path of dharma. The questions I'm unable to get that. How can I follow the perfect path of dharma with the 10 principles you just explained, Swami? கார்த்தால் நாள்ல இருந்து சீக்கிரம் எழுதுக்கோங்க. அதேதான் திரும்ப அந்த 10 பிரின்சிபிளே தான் சொல்ல போறேன். 10 பிரின்சிபிளை எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்னா, கார்த்தால சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும், எழுந்துனதும் ஹரிஹரின்னு சொல்லணும், சொல்லிட்டு நன்னா போய் தீர்த்தமாடி ட்ரெடிஷ்னல் டயர் அணிஞ்சுட்டு 12 திருமணம் அணிஞ்சுட்டு பெருமாளுக்கு சந்தியாவந்தனம் எல்லாம் பண்ணி ஆச்சாரிய தனியன் சொல்லி திருவாராதனத்துல பங்கேற்றோம்னா அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் இருக்கு பாருங்க, that will take you forward in this venture. Please tell what pasurams can we recite in evening? குறிப்பா நித்தியானுசந்தானம். பொதுவா திருப்பல்லாண்டு திருப்பள்ளி எழுச்சி திருப்பாவை மார்னிங்ல சொல்லிடுறோம். அதனால ஈவினிங்ல இந்த நீராட்டல் பூச்சூட்டல் அந்த பெரியாழ்வார் திருமொழியில இருந்து சொல்லலாம். அமலநாதி பிரான் கண்ணினுன் சிறுத்தாம்பு இருக்கு, இல்ல நம்மாழ்வாருடைய கோயில் திருவாய்மொழி சொல்லலாம். Which சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகாஸ் ஈவினிங் டைம்ல சொல்லுங்க, மார்னிங் டைம்ல சொல்லுங்க, எப்ப வேணாலும். இந்த டயத்துல இன்னும் சொல்லணும். நித்தியானுசந்தானம்னு இருக்கிறது கம்பல்சரியா சொல்லணும். மத்தது நீங்க விருப்பப்பட்டு சொல்றது எப்ப வேணாலும் சொல்லலாம். உபநயனம் பண்ணாம சந்தியாவந்தனம் பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்கா, பண்ணக்கூடாது. ஓவரால் ஆடியோ லெவல் இஸ் ஃபீபிள். கைண்ட்லி ரிசால்வ் த சேம், சுவாமி. ஐ அம் நாட் an audio expert. நான் வேணா என்னன்னு பாக்குறேன், வேற ஏதாவது மைக் வைக்கணும். ஆடியோ ஃபீபிளா இருந்ததா? இல்ல அடியனுக்கு சரியா இருந்தது. கன்சல்ட் an audio expert அப்படின்னா அவருக்கு. Is it equally to sleep early in order to get up at பிரம்ம முகூர்த்தம்? எஸ், அது முன்னாடியே நம்ம சொல்லிட்டோம். early to bed, early to rise. அதை இப்படியும் மாத்தி early to rise, அதனால early to bed ன்னு சொன்னோம். If I was unable to perform பிராத சந்தியா before 11 AM, should I perform மாத்தியானிகம்? இல்ல பிராத சந்தியம் பண்ணிட்டே மாத்தியானிகம் பண்ணலாம். பிராத்த சந்தியாவந்தனம் பண்ணாம மாத்தியானிகம் பண்ணக்கூடாது. If I am the first Sri Vaishnava, how to convince my family and all? அது உங்களுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ண கஷ்டமா இருக்குன்னா ராமானுஜர்கிட்ட அந்த பொறுப்பு விட்டுருங்க. டெய்லி ராமானுஜர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுங்க, ராமானுஜர் தனியன் சொல்லுங்க, ராமானுஜரை பற்றின ஸ்தோத்திரங்கள் சொல்லிடுவாங்க, அவரே பார்த்துப்பார். அப்புறம் ப்ளீஸ் டெல் வெதர் காயத்ரி மந்திரம் கேன் பி சாண்டட் பை லேடிஸ். இல்ல உபதேசம் ஆனவாதான் சாண்ட் பண்ணலாங்கிறதுனால லேடிஸ்க்கு ராமானுஜர் உற்றந்தாதின்னு வேறொரு காயத்ரி இருக்கிறதுனால லேடிஸ்க்கான காயத்ரி ராமானுஜர் உற்றந்தாதி அவா சொல்லுவா, ஜென்ஸ் இந்த காயத்ரி சொல்லுவா. யூஎஸ்ல 9:15 சன்செட்னா ஆமா, சந்தியாவந்தனம் வாட்ச் பார்த்து பண்ணக்கூடாது, வானத்தை பார்த்து தான் பண்ணணும். அதனால 9:15 சன்செட்னா 9:15 தான் சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும். கோச்சிங் கிளாஸ்ல இருந்து 7:30 தான் வராருன்னா அதுக்கப்புறம் தாராளமா அதுக்கப்புறம் சந்தியாவந்தனம் பண்ணலாம். நீங்க எத்தனை மணிக்கு லேட்டா வந்தாலும் அப்போ பண்ணலாம். How do you feel if you feel? How do you know if you feel divine vibes? You will feel it. Whenever you feel it, you will feel it. அவ்வளவுதான். டிவைன் வைப்ஸ்ங்கிறது உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும். அனிருத், how will I tell a morning and evening important pasuras? அனுஷா, எஸ், அந்த கொஸ்டின் எனக்கு புரியல. மகாலட்சுமி, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிட்டு இருக்கேன், ஆழ்வார் பாசுரம் தெரியாதுங்கிறா. சொல்றதை நிறுத்த வேண்டாம், சஹஸ்ரநாமம் சொல்லுங்க. இப்பல இருந்து ஆழ்வார் பாசுரம் கத்துக்கலாம். உபதேசம் மீன்ஸ் டீச்சிங். 1-to-1 குரு சிஷ்யனுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு உபதேசம்னு பேரு. டியூரிங் நூன் ஐ மீன் ஸ்கூல், ஹவு டு ஐ டூ மாத்தியானிகம்? அதுக்கு தானே ஆன்சர் சொன்னோம். கார்த்தால சந்தியாவந்தனம் பண்ணதும் உடனே மாத்தியானிகம் பண்ணிடுங்க. அனுஷா எஸ்ஸோட கொஸ்டின் மட்டும் புரியல. How will I tell a morning and evening the important pasuras, or we tell other shlokas? தெரியல அடியன், அவ அன்மியூட் பண்ணி பேசுறான்னா பேசலாம், பட் நாட் ஷூர். For further questions about today's day, we can please with this chat box will be open for another 10 minutes, and you can also share your questions to our WhatsApp number. முடிச்சுக்கலாம். Okay. Thanks. Dhanyosmi. Dhanyosmi. Namaskaram. Thank you. Dhanyavadam. Dhanyosmi name Sri Malar.
Dhanya's. If you have any questions, please share it in the box. Otherwise, we can log off. Thank you.